Good afternoon, my dear respected students, as well as good afternoon, our Managing Director, sir, Training and Placement Executive, all the dignified faculty members, as well as also on behalf of the entire family members of Global Group of Institutions, we cordially and respectfully welcome Mr. Purnanshu Nath Roy. We are certainly grateful to you, sir, for courteously and gladly accepting our invitations to become the honor speaker of our today's session on unleashing the power of AI agents under the broader theme AI and Innovation Sprints, Rapid Prototyping for the Digital Transformation. Hope your expertise associations will definitely motivate our students. We look forward to your most engaging conversation ahead. Wish you a very happy new year as well as also good afternoon, sir. Mr. Purnanshu Nath Roy, AI Consultancy, SR Box, IBM Skill Build. Before starting the sessions, with your due permissions, let's check our institutes, feedback and all of those things, okay? May I request the technical team to display the videos of our global group of institutions. Welcome, Mr. Okay. Now, welcome, Lord. Okay, I'm just telling something about our college profile, sir, with your due permissions. Now, I would like to share some couple of informations regarding our college, that is Global Group of Institutions, with your due permissions, sir. Welcome to Global Group of Institutions, established in the year 1998, a prestigious institution situated at the heart of Haldia in West Bengal, and achieved a milestone of glorious 25 years and 28 years running at this moment. It comes under affiliations of McCourt University and approved by AICTE, All India Council of Technical Education. Global Group of Institutions is having some fruitful professional courses like BBA, BCA, Bachelor Degree in Hospital Management course, Bachelor Degree in Hospitality and Hotel Management course, and a very new course added feather in our crown, that is Bachelor Degree in Aviation Management. All the courses are the bachelor degree and also for 4 years duration. Let's talk about the infrastructure of GGI. It is having a huge lush green campus which is eco-friendly with proper infrastructures in Haldia town. This is our college campus entrance with smart digital classroom, advanced computer lab for the technical growth and the development of the students. Well-organized, resourceful library with a huge collections of national and international books for the students, front office lab for the students' training and development, housekeeping lab for practicing sessions, food and beverage training restaurants where students used to learn and update themselves in service, food production lab for cooking and learning different dishes. GGI keep focus on the different cultural and the sports activities around the year, like orientation program, Teachers' Day celebration, annual program, Freshers Welcome ceremony, ramp show, dance, drama, annual sports, and many more things to develop the confidence of the students with physical and mental fitness. As we, Global Group of Institutions, always believe that health is wealth, and the growth and the development of the students doesn't only happen inside the classroom. So we have clubbed up some points and we are just expressing it in front of you. Hope you like it, sir. Meanwhile, we are going to start our sessions, but before that, I'm requesting respected HOD madam to please come. Over to you. Good afternoon, everyone. I am Urpita Shah, Head of the Department of BCA, and it is my privilege to welcome you all on behalf of entire Global Group of Institutions to today's expert session on
unleashing the power of AI agents under the broader theme of AI and innovation sprints, rapid prototyping for digital transformations. Artificial intelligence is no longer just about the automation. It is about the intelligent agents that can think, learn, decide, and act automatically. AI agents are transforming how software is built, how businesses operate, and how digital solutions are rapidly prototyped. Today's session will help our students to understand what AI agents are and how they are work, their role in innovation sprints and the rapid prototyping, how AI is driving digital transformation in real industries, and how it is most important topic in today's real competitive world. We are truly privileged to have an industry expert from IBM and IBM Skills Build, a global leader in technology and innovations. This session will bridge the gap between the academic learning and the real world AI applications, offering valuable insights for our future IT professionals. I encourage all our BCA students to actively participate and make the most of this learning opportunity. Thank you once again, sir. And let us begin today's inspiring session. Students are waiting for your valuable insights. Thank you, sir. Hello student. Good afternoon. আচ্ছা বাংলা হিন্দি না ইংলিশ কোনটা কজন ইংলিশ কজন বাংলা কজন হিন্দি মিক্সড হ্যাঁ সবাই বুঝতে পারবে So we'll start. Actually I'm coming from CSR box. And CSR box, can you please open this PPT? I'm coming from CSR box, and right now CSR box having a project from IBM itself. So the name of the project is Skill Build. So what is the meaning of CSR itself? CSR means corporate social responsibility. Few companies having turnover exceeds 10,000 crore. So they have to give something to society. So IBM itself doing that thing by Skill Build project. So we are the partner of that Skill Build project. आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा जो फर्स्ट काम है आप लोगों का एक कोर्स कंप्लीट करना है यहाँ पे लाइव सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आफ्टर गिविंग माई होल पिच आफ्टर दैट मैं बोलूंगा आपको कि सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स ओके सो यू कैन डाउनलोड दैट थिंग विथ लोगो स्कैनर वगैरह मैं दे दूंगा स्कैनर आपको स्कैन करना है मोबाइल से ही हो जाएगा आफ्टर दैट वहां पे 10,000 कोर्सेस है टोटल 10,000 कोर्सेस स्किल बिल्ड प्रोजेक्ट में अगर आप रेगुलर बेसिस में कोर्स करोगे वो एडवांस लेवल का कोर्स है ठीक है अगर आप करोगे तो आईबीएम आपका अकाउंट रेटिंग करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बीसीए व्हाटएवर योर कोर्स इज कंप्लीशन इफ यू नीड अ जॉब देन इट विल बी एडेड वैल्यू फॉर यू ठीक है कैन यू प्लीज ओपन दैट सो आईबीएम स्टार्ट न्यूयॉर्क यूएसए 1911 ये थोड़ा मैं बोल दूंगा स्टार्टिंग में फर्स्ट एटीएम उन्होंने बनाया था एटीएम का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है आईबीएम बनाया था और सीएसआर का क्या फोकस है तो आईबीएम इन्वेस्ट इन एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी स्किलिंग थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक आईबीएम स्किल बिल्ड नेक्स्ट आईबीएम स्किल बिल्ड प्रोग्राम ओरिएंटेशन आज का क्या एजेंडा है प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन
डिटेल सेशन ऑन एआई एजेंट सर्टिफिकेशन अटेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो आप अगर यहाँ पे करोगे, कंप्लीशन करोगे, इसका जो डेटाबेस है CSR बॉक्स से डायरेक्टली चला जाएगा IBM के पास। तो ये लाइव प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद आप लोगों का जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो 1 साल के लिए सॉफ्टवेयर, IBM का जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली एआई एजेंट का, वो IBM वाटसन X है। ये IBM वाटसन X एक सॉफ्टवेयर है, इसका ID वगैरह आपको मिल जाएगा। तो आप ये 1 साल के मतलब 1 साल के लिए वो फ्री हो जाएगा, आपके पास कोई मतलब पैसा देके आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, और जो कोर्सेज वगैरह है वो आप थ्रू आउट लाइफ कर सकते हो, 10,000 टोटल कोर्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हम लोग का टोटल है, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। एआई है, डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। नेक्स्ट वन, ये एम्पावरिंग लर्नर्स, एडुकेटर्स, इंस्टीट्यूशन, स्किल नीडेड टू सक्सीड, डिजिटल है, ये सब डिटेल्स वगैरह है जो अभी मैंने बोला है आपको लोगों को। नेक्स्ट वन, ये आप लोगों के लोगो है, so you can get the logo. Okay, after completion of that course, whatever it is, you can get a logo like that. एक एक लोगो का एक एक मीनिंग है। अगर 45 मिनट्स का है तो एक कलर का लोगो आपको मिलेगा। अगर 2 दिन का लोगो है, ये आवर बेस्ड का होता है। अगर 2 दिन का होगा दूसरा लोगो मिलेगा। एक एक का वैलिडिटी अलग है, क्रेडेंशियल पॉइंट अलग होगा। ठीक है, जब आप कंप्लीट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ये कंप्यूटर जनरेटेड है। नेक्स्ट वन, IBM स्किल बिल्ड पार्टनरशिप, सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड। हेलो IBM, हेलो हेलो हेलो। ये हम लोग का क्या क्या प्लान बेनिफिट्स है। यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। सो चैनल पार्टनर क्या है, डिटेल्स है, एकेडमिक सर्टिफिकेशन क्या क्या मिलता है वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। 30 आवर्स का है, 300 प्लस लर्नर्स है, 5000 लर्नर्स है। ठीक है, 13,000 लर्नर्स टोटल सर्टिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट वन, इट्स नॉट ईजी। हाँ, ये हम लोग का कंपनी का पूरा डिटेल्स है, कहाँ कहाँ पे ये है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इतना जगह पे है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। हम लोगों का सब जगह पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है वहां पे। 25 स्टेट्स अभी तक हम लोग कवर किया है। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि मैं CSR बॉक्स से आया हूं। तो CSR बॉक्स क्या है, इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा देना पड़ता है। ग्लिम्स ऑफ 2 वीक्स GTU इंटर्नशिप, जो हम ये आप लोग का एक इंटर्नशिप होता है, समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप। अगर वहां पे आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो उसके बाद IBM से डायरेक्ट आपको कॉल किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। ये होता है, मतलब जो स्टूडेंट वगैरह अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है, रेटिंग अच्छा आता है, तो उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आता है। ऑल ओवर इंडिया से होता है। नेक्स्ट वन, ये समर इंटर्नशिप है जो अभी मैंने बोला। नेक्स्ट, फ्री एक्सेस टू IBM स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म। यहां से कौन कौन सा चीज आपको मिलेगा, लर्न अबाउट AI एंड गेट योर सर्टिफिकेट्स एंड स्टिकर, जो आज मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ये जो QR कोड है एक्चुअली ये चेंज हो गया है, मैंने ऑलरेडी लेकर आया हूं, वो वाला QR कोड आप लोग यूज करोगे। ठीक है, ये पुराना PPT। नेक्स्ट जरूरत नहीं है अभी, मैं बोलूंगा। नेक्स्ट ऊपर हाँ, और ऊपर unleashing the power of AI agent. So first I need to know, anyone please tell me, what is AI? What is AI? Everybody know
AI, full form is artificial intelligence. I don't need that. I need to know what is your thinking about AI itself. খায় না মাথায় দেয় কি করে? Sir, Yes. she wants to say. Yes. Good afternoon, sir. AI basically stand for artificial intelligence. AI is a smart platform that perceives instruction and according to work on it and provide based on user input. And While that can accumulate, what are the data actually they can accumulate? What are the data they can accumulate after that? Suppose you are asking some prompt, okay, so how the data will accumulate? You know that process, okay, okay, but good, thank you. আচ্ছা আমি বলছি বাংলায় বলছি ঠিক আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুনতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু স্টার্টিংটা হচ্ছে কোত্থেকে ডেটা থেকে ডেটা ইজ দ্য কারেন্ট অয়েল হ্যাঁ গোল্ড এখন আগে ছিল পেট্রোল এখন হচ্ছে ডেটা সো এখন এরাটা হচ্ছে ডেটার এরা তো কি ধরনের ডেটা সব রকম ডেটা না সব রকম ডেটা দিয়ে কাজ হয় না যেটা আমাদের কোম্পানিতে লাগবে সাপোজ আমি কোম্পানি ওনার আমার ইনফরমেশন যে ডেটাগুলোতে লাগবে আমরা সেইগুলো নিয়ে কাজ করি তাহলে সেটাকে কি বলবো সুপারভাইজ ডেটা তাহলে আনসুপারভাইজ ডেটা কোনটা সব রকমের ডেটা যেখানে আছে ঠিক আছে তো সেইখান থেকে আমাদের কাজ কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে তার জন্য প্রথম ফার্স্ট পার্টটা হয় ডেটা অ্যানালিসিস আমরা এটা করে আসছি কি করে করছি সকালবেলা উঠে বাজারে যখন যাচ্ছি একটা বাজেট তৈরি করি না করি কি সেটা খাতায় কলমে করি যে এত টাকা লাগছে এই প্রসেস এর মধ্যে আমায় থাকতে হবে তার বাইরে আমি বেরোতে পারবো না তাহলে ওভার এক্সিড হয়ে যাচ্ছে সেটা কোথায় করছি খাতায় কলমে করছি কাগজে লিখছি যে এটা আমার হচ্ছে তারপরে আমি যখন বাজার থেকে ফিরছি তখন আমার কি হচ্ছে ওখানে আমরা লিখছি যে কত এক্সিড করলো কোনটা বেশি গেল কোনটা কম গেল নেক্সট দিন আবার যাচ্ছি আবার বার্গেনিং করছি দ্যাট ইজ কল্ড ডেটা অ্যানালিসিস আমাদের রেগুলার লাইফে এটা হয় তাহলে ডেটা অ্যানালিটিক্সটা কি ডেটা অ্যানালিটিক্স হচ্ছে যখন আমি সফটওয়্যার ইউজ করছি অ্যানালিসিস থেকে অ্যানালিটিক্স হয়ে গেল হিউজ ডেটা রয়েছে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে আজকে পাওয়ার বিএ আছে কালকে ট্যাবলু আসবে পরশুদিন পাইথন আসবে যা খুশি হোক কিন্তু যখনই আমি সফটওয়্যার ইউজ করছি দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানালিটিক্স ঠিক আছে তারপর আমি আমার প্রচুর কিছু ডেটা পেয়ে গেলাম সেখান থেকে আমি একটা আউটপুট জেনারেট করলাম করে আমি আমার যে বস আছে যে সিনিয়র আছে আমি তাকে দেখাচ্ছি যে স্যার এটা ঠিক আছে সে আবার অ্যানালিসিস করছে সেই রিপোর্টটা থেকে তো এটা হচ্ছে প্রসেস তাহলে এটা এর মধ্যে রয়েছে তাহলে আবার সায়েন্স ডেটা সায়েন্সটা এলো থেকে এর পরের স্টেজটা আছে ডেটা সায়েন্স যখন আমি ওটাকে অটোমেশনে নিয়ে যাচ্ছি প্রসেস করে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বানাবার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তাহলে সেটা কি হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের দিকে যাচ্ছি ওটা হলিস্টিক ভিউ এটাকে বলে লার্জ কনসেপ্ট ঠিক আছে ওখানে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এলএলএম বানানোর জন্য আমরা তখন চেষ্টা করছি এলএলএম এর মধ্যে ভাগ আছে যেটা আমরা কর্পোরেটের জন্য ইউজ করি সেটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল একরকম হয় যেটা আমরা চ্যাট জিপিটি বা জেনারেটিভ এআই এর জন্য ইউজ করি তার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আরেক রকম হয় ঠিক আছে আর যেটা আমরা কমপ্লেক্স এআই এর জন্য করছি যেগুলো আর্মি বানাচ্ছে বা সাইবার সিকিউরিটি একদম লাস্ট লেভেলে গিয়ে চলছে তার কমপ্লেক্স আলাদা হয় তার অ্যালগরিদম আলাদা হয় তার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আরেক রকম হয় ঠিক আছে মোস্টলি আমরা যেটা করি সবাই সেটাই করবে আনটিল আনলেস যদি তুমি রিসার্চে না যাও তো রিসার্চে গেলে একমাত্র সেখানে যাওয়া যেতে পারে নর্মালি কি হয় ন্যারো এআই দিয়ে আমরা কাজ করি এর পরের স্টেজটা আসছে যখন ডেটা সায়েন্স কমপ্লিট হয়ে গেল আসছে মেশিন লার্নিং তো মেশিন লার্নিং এর মধ্যে কি থাকে মেশিন লার্নিং জিনিসটা কি
অনেকগুলো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল একসাথে আসছে, এলএলএম আসছে, সেটাকে দিয়ে আমরা কম্পাইল করে তার থেকে আউটপুট বানাবার চেষ্টা করছি যাতে অটোমেশনের থ্রু দিয়ে কাজটা হয়। কিন্তু তার ভেতরেও কাজ আছে, তাকে বলে ডিপ লার্নিং। শুধু মেশিন লার্নিং জানলে হবে না, ডিপ লার্নিং ভালো করে জানতে হবে। ডিপ লার্নিং এর যে প্রসেস সেটা যদি ভালো না জানা যায় তাহলে মেশিন লার্নিং জানা যাবে না। মানে বলে না, একটা হচ্ছে মাদার আর একটা হচ্ছে কোর। তা কোরটা যদি ভালো করে না শেখা যায় উপরটা শেখানো যাবে না। তা মেশিন লার্নিং শোনা যাচ্ছে? সবাই কি শুনতে পাচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, কেউ বুঝতে মানে বাংলায় বলছি কেউ বুঝতে পারছে না? অন্য ইংলিশে বলুন। তাহলে মেশিন লার্নিং কনসেপ্টটা বোঝা গেল। এই মেশিন লার্নিং এর যে পার্টস গুলো আছে ডিপ লার্নিং এর থ্রু দিয়ে আমরা কি করি, ইনফরমেশনটাকে পাঠাই হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর ওখানে। মেশিন লার্নিং যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে, এমএল ইঞ্জিনিয়ার, তারা ইনপুটটাকে নিয়ে কাস্টমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এলএলএমটা বানায়। তাহলে স্যার এআই ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কি? আপনি তো বললেন মেশিন লার্নিং সব করে দিচ্ছে। এইবার আসছে কাস্টমাইজেশনের প্রসেস। আমি যখন একটা পোর্শনকে কমপ্লিট করলাম, আমি কাস্টমারের সাথে ডিল করছি, আমি কনসালটেন্ট। আমি দেখছি যে এখানে যে এমএল গুলো আসছে, মেশিন লার্নিং এর যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসছে, আর কাস্টমার যেটা চাইছে সেটা কি ঠিকঠাক আসছে? তার আউটপুট গুলো কি ঠিক হচ্ছে? সাপোজ কেউ পেটিএমের মতন কোনো একটা অ্যাপ বানাতে চাইছে, আউটপুট আসবে রেগুলার মান্থ ওয়াইজ, সেটা কি আসছে? ম্যানেজমেন্ট একরকম জিনিস চাইছে, আমি আর এক রকম আউটপুট বের করছি, ম্যানেজমেন্ট কি সেটা নেবে না। তাহলে আমার কাজটা কি হচ্ছে, ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে বানাচ্ছে তার সাথে কথা বলা, দুজনকে ইনপুট করা। এটা হলিস্টিক কথা। স্যার এতক্ষণ তো বলছেন মেশিন লার্নিং, এআই এজেন্ট, কিন্তু আসছি তো এআই এজেন্ট নিয়ে, তাহলে এই কথাগুলোর মানে কি? এটা হচ্ছে বেস, এরপরে আসছে এআই এজেন্ট। আমরা এখন সেকেন্ড ফেজে আছি। অ্যাকচুয়ালি চ্যাট জিপিটি, কেউ বলতে পারবে বয়স কত? জেনারেটিভ এআই চ্যাট জিপিটি বয়স কত অ্যাকচুয়াল? 22 বছর। তাহলে মানে এটা সায়েন্টিস্টরা বলছে যে ওর এখন 22 বছর বয়স, ও আরো নিজেকে ফার্দার এগোচ্ছে। এবার যখন কোয়ান্টাম চলে আসবে, তাহলে ও এক এক দিনে ও যে ডেটাগুলো অ্যাকুমুলেট করছে তার থেকে আরো টেরাবাইট ডেটা ও সংগ্রহ করবে, তার থেকে ও অ্যানালিসিস করতে পারবে। তাহলে সেই জায়গাটা যখন চলে আসবে তখন কিরকম কম্পিটিশন আসবে সেটা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি আমরাও সেটা ক্যালকুলেট করতে পারছি না, কিন্তু এটা হবে। নাও এআই এজেন্ট, তাহলে এআই এজেন্ট এখানে কি কাজে লাগছে? সাপোজ করো আমি একটা কোম্পানির মালিক, আমার মেল দেখার সময় নেই, আমরা করবো এখানে আজকে এআই এজেন্ট বানাবো, চিন্তা করো না। আমার মেল দেখার সময় নেই, প্রচুর মেল আমার কাছে ঢুকছে। আচ্ছা এরকম হলে কি হতো যদি মেলটা কেউ পড়ে দিত, তার অ্যান্সার দিয়ে দিত, অথচ আমার টাকা খরচা করতে হচ্ছে না, ঠিক আছে? তাহলে সেটা হচ্ছে মেল এআই এজেন্ট, যে রিড করছে, অ্যানালিসিস করছে, আউটপুট দিচ্ছে। এবার স্যার ও তো ওর মতো দিয়ে যাচ্ছে, এবার যদি কোনো খুব ক্রুশিয়াল কোনো মেসেজ আসে, সেটাও তোমার কাছে আসছে, ও যখন মেসেজটা পাঠাচ্ছে লিখে, তার আগে তোমার কাছে কনফার্মেশন চাইছে, তুমি ওকে করছো তবেই যাচ্ছে, ঠিক আছে? তোমার ধরো তুমি ট্রাভেল করছো, কোনো কোম্পানিতে জয়েন করেছো, হায়দ্রাবাদ যেতে হবে, ঠিক আছে? এখন তো সবাই বলে স্টেট থেকে বেরিয়ে যাবে, হায়দ্রাবাদ যেতে হবে। কিন্তু এরকম যদি হতো, আমার কোনো চিন্তাই নেই, এয়ার টিকিট অটোমেটিক্যালি আমার কাছে চলে আসবে, অটোমেটিক্যালি ক্রেডিট হয়ে যাবে, মানে টাকাটা ডেবিট হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট থেকে, অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। এআই এজেন্ট বাজেট ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে মান্থলি, যে তোমার বাজেট এটা হয়েছে, তোমার টাকা এতখানি এক্সপেন্স হয়েছে বছরে, এতখানি তোমার এখনো রয়েছে, এবার তুমি কি করবে বলো? হসপিটালে, এই যে হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি, হসপিটালে বিল ক্যালকুলেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, পুরোটা এআই এজেন্ট করে দিচ্ছে।
টাটা ইনস্টিটিউট অলরেডি রোবোটিক্স সার্জারি স্টার্ট করে দিয়েছে। যে কজন ডাক্তার আছে অনেকে ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে, কারণ রোবোটিক্স এমন একটা জায়গা ডাক্তারদেরকে এখন নতুন করে পড়তে হচ্ছে। যে ধরো 64 বছর বয়স প্র্যাকটিস করছে, এত বছর কাজ করেছে, তাকে নতুন করে আবার রিলার্ন করতে হচ্ছে। কনসেপ্ট টোটালি চেঞ্জ হচ্ছে, ফার্দার আরো চেঞ্জ হবে, আরো চেঞ্জ হবে। যে পড়াশোনা তোমরা এখন করছো, আনলার্ন রিলার্ন, এটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। গ্লোবাল একদিকে এগোচ্ছে, ট্র্যাডিশনাল আরেক দিকে এগোচ্ছে, এই মাঝের বিশাল একটা ফারাক এসে গেছে। কিভাবে এটা করবে, কিভাবে সেই জায়গাটা অ্যাকুমুলেট করবে, তার জন্যই আমার আজকে আসা। কারণ কোম্পানিও বুঝতে পারছে না কাদেরকে নেবে। কোম্পানি এক জিনিস চাইছে, ম্যানেজমেন্ট একরকম জিনিস চাইছে, আউটপুট একরকম বেরোচ্ছে। নেক্সট, আনলিশিং দ্য পাওয়ার অফ এআই এজেন্ট। এটা স্টার্ট করার আগে একটা মজা দেখায়। এখানে নেট আছে, সবার ভালো লাগবে দেখি। গুগল সার্চে গিয়ে, গুগল সার্চে যাও, কিভাবে কাজ হয়, এআই এজেন্ট কিভাবে কাজ করে। আমরা এখানে বসে 2 মিনিটের মধ্যে একটা ওয়েবসাইট বানাবো। নেটটা ইয়ে করবে। লিখবো হচ্ছে v0.dev, dev for development, dev for development, v0টা হচ্ছে নাম। তাহলে আমরা ওখানে যাচ্ছি v0.dev, ওখানে গিয়ে সাইন ইন করে নিতে হবে। সাইন আপ করে দিও, সাইন আপ তো নেই, সাইন আপটা করে নাও, সাইন আপ আগে করো, সাইন আপ, হ্যাঁ সাইন আপটা করো, তাহলে চলে আসবে। ওদিকে আওয়াজ হচ্ছে। যাবে? আমিও এমসিএ স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, আমি ওখান থেকে আসি। এই যে বলে না বিটেক করলে এমটেক করলে তবে বেশি ইম্পর্টেন্স পাওয়া যায়, কিছু না, কোম্পানি দেখতে যায় কাজকেই আনে। কেউ যদি তোদের বলে যে আমার সার্টিফিকেট আছে, বিটেকের সার্টিফিকেট আছে, বলে দিবে আজকালকার দিনে ওগুলো চলে না, স্কিল কি আছে। আমি এমন অনেককে জানি যে বিসিএ করেছে, তারপর ফার্দার পড়েনি, স্কিলটাকে বাড়িয়েছে, তার আন্ডারে এমটেকটা করছে, কাজ করছে, সে হচ্ছে ওনার। আচ্ছা, এখানে একটা প্রম্পট লিখতে হবে, create a colorful website with data analysis, give data with data analytics chart, also give it one bar to upload .xlsx
তারপরে হচ্ছে কমা ডট XLSX, হ্যাঁ S for Secunderabad, X, dot CSV file, dot CSV file. Okay, enter. See. এটা স্পিডের উপর নির্ভর করে, নেটের স্পিড কি আছে আর ওএস কি আছে, অপারেটিং সিস্টেম কি রয়েছে আর তার সাথে কি নেটের স্পিড আছে তার উপর ডিপেন্ড করে একটা পুরো জিনিস কভার করতে। এসে গেছে। এবার যদি কেউ এখানে একটা এক্সেল ফাইল আপলোড করে দেয়, ওটাকে অ্যানালিসিস করে চার্টগুলোকে বের করে দেবে। এটা একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেছে, এটা পাবলিশও করা যাবে, কিন্তু এর ভ্যালিডিটি 3 দিন, কারণ ওরাও তো সাবস্ক্রাইব করছে, মানে এটা দিনে 3 বার করে ইউজ করা যাবে, দিনে 3 বার এটা ইউজ হবে, তারপরে যদি সাবস্ক্রাইব করতে হয় তাহলে টাকা দিতে হবে। তাহলে একটা ওয়েবসাইট বানাতে কতদিন সময় লাগে আইডিয়া আছে? একটা ওয়েবসাইট বানাতে কতদিন সময় লাগে? 9 দিন? হ্যাঁ, 5 দিন? কে কে ওয়েবসাইট বানিয়েছে এখনো পর্যন্ত? কোনো ওয়েবসাইট বানানো হয়েছে? কোন ইয়ার? 3rd ইয়ার। ওয়েবসাইট বানিয়েছো কোনো? নিজে চেষ্টা করেছো? হ্যাঁ, তা কতদিন লেগেছে? উইদাউট প্রম্পট, আই এম নট আস্কিং টু, উইথ প্রম্পট তো 2 সেকেন্ডের মধ্যে এরকম ধরনের ওয়েবসাইট বানানো যায়, উইদাউট প্রম্পট। আর ফিক্সড ওয়েবসাইট কথা বলছি না, ফ্লাকচুয়েট বলছি। কে কে বানিয়েছে? ফিক্সড ওয়েবসাইট বানাতে 1 থেকে 1.5 মাস লাগে। একটা ফ্লাকচুয়েট ওয়েবসাইট বানাতে প্রপার স্পেস দিয়ে প্রপার 7 মাস থেকে 8 মাস সময় লেগে যায়, যদি কমার্শিয়াল হয়, কারণ ওর মধ্যে অনেক ডেটাবেসের ব্যাপার থাকে, ইনপুটের ব্যাপার থাকে, অনেক কিছু থাকে তার মধ্যে। সেটা এআই করে দিচ্ছে পুরোটা নিয়ে, যদি ইনফরমেশন পুরো দিতাম, সেই প্রম্পট দিয়ে দিতাম, আর সেই যদি নেট সেই স্পিড থাকতো বা ওএস সেরকম থাকতো, ঠিক আছে, 7th জেনারেশন, 11th জেনারেশন, 12th জেনারেশনে 1 সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যেত। সো এআই এজেন্ট এখন এই জায়গায় লেভেলে যাচ্ছে, এটা আরো বাড়বে। তাহলে স্যার এরপরে কি হতে পারে? যারা এআই নিয়ে পড়ছো, কজন এআই নিয়ে পড়তে চাও হাত তোলো? আর কেউ হাত তুলছে না? স্যার এখনো বুঝতেই পারছি না কি হবে, বিসিএটা তো কমপ্লিট করতে দিন। আচ্ছা, কে কে এখানে সবাই বিসিএ? ইয়েস স্যার। ওকে, এসকিউএল কতজন করেছে? এসকিউএল স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ সবাই? হ্যাঁ, সবাই হাত তোলো, অসুবিধা কি আছে? এসকিউএল ক রকমের হয়? ক রকমের এসকিউএল আছে? PostgreSQL, MySQL, NoSQL টা কি বলে? MongoDB। কেন MongoDB?
নাম হতে পারতো। এই কোয়েশ্চেনগুলো করতে হবে। কেন? যতক্ষণ না নিজের ভেতর থেকে সেই কোয়েশ্চেন আসে, না হলে কি হতো? ফাইন্ড ইট। কেন মঙ্গোডিবি? সেটা তো নো এসকিউএল এমনি বেসিক ফরম্যাট। মঙ্গোডিবি কেন? অন্য নামও তো হতে পারে। এটা পেছনে কারণ আছে, একবার দেখে নাও, ঠিক আছে? এখন বলছি না। সেকেন্ড ওয়ান, আচ্ছা মাই এসকিউএল হয়ে গেল, এসকিউএল সার্ভার, এসকিউএল লাইট। এখন কোম্পানিতে কোনগুলো চলছে তাহলে? মেইনলি যে কোম্পানি আমার চেনা জানা যত কোম্পানি আছে, আইদার এসকিউএল লাইট চলছে। মাই এসকিউএল খুব কম কোম্পানিতে চলে, কারণ মাই এসকিউএল হচ্ছে ফ্রি ভার্সন। এসকিউএল লাইটটা খুব চলে, এসকিউএল সার্ভারটা চলে। এসকিউএল সার্ভারের জন্য সার্ভার কিনতে হয়, করে কাজ করতে হয়। তো এসকিউএল লাইট এখনো পর্যন্ত চলছে। আর পোস্টগ্রে এসকিউএল খুব ইম্পর্টেন্ট, যারা এসকিউএল এ ইন ফিউচার এসকিউএল এর দিকে যেতে চাইছে, স্ট্রাকচার কোয়েরি। পাইথনের দিকে গেলে অনেক রকম আছে। পাইচামটা প্রফেশনাল হিসেবে ইউজ হয়। পাইচামে কে কাজ করেছে? পাইথন হয়েছে, স্টার্ট হয়েছে? অ্যানাকন্ডা দিয়ে কাজ হয়েছে? হ্যাঁ, ইডি ভার্সন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, যেটার জন্য স্টার্ট করেছিলাম, নেক্সট পিপিটিতে চলে আসো। কেমন লাগছে? কাজের মনে হচ্ছে? নেক্সট, কপিরাইট আনলিশিং দ্য পাওয়ার অফ এআই এজেন্ট আজকের টপিক। নেক্সট, যখন এটা কোর্সের ভেতরে আমরা যাব, আজকে এই কোর্সটা কমপ্লিট করব আমরা, সার্টিফিকেট এখান থেকে জেনারেট হবে, ঠিক আছে? এই কোর্সটা এখন করবে, এটা আইবিএম ওয়াটসন এক্স এর সফটওয়্যার দিয়ে কাজ হবে। প্র্যাকটিক্যালি এটা অনলাইনে যেটা সম্ভব নয়, এখানে বসে করা। মোবাইল থেকে তোমরা এখন কোর্সটা কমপ্লিট করে নেবে, কিন্তু পরে গিয়ে আইবিএম ওয়াটসন এক্সটা খুলে এখানে প্র্যাকটিসটাও করবে। আদারওয়াইজ শুধুমাত্র থিওরি জেনে কোনো লাভ হবে না। আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি, সেখান থেকে আমাদের আইডিয়া তৈরি হয়। যতক্ষণ না প্রবলেম ফেস করছো এবং তার সলিউশন বের করছো, মনে থাকবে না, কিছুতেই মনে থাকবে না, হয় না, ঠিক আছে? তো তার জন্য প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড ওয়ান, এটা ইনি হচ্ছেন এমন একজন লেডি, এনার সম্বন্ধে বলি। ইনি হচ্ছেন আইবিএম এ একজন খুব বড় মাপের আছেন, ঠিক আছে? স্মিথ বলে নাম। ইনি নিজে যখন ক্লাস 8-এ পড়তেন, উনি ডেটা স্ট্রাকচার নিজে বানিয়েছিলেন আলাদা করে। নিজের ডেটা স্ট্রাকচার নিজে তৈরি করেছেন ক্লাস 8-এ, যেটা আমরা ভাবতে পারবো না। কেন ডিফার করছে অন্যদের সাথে আমাদের? আমরা এখনো পর্যন্ত এই নিয়ে ভাবছি যে কি করব। অলরেডি সেই জিনিস কিন্তু চলছে। এখানে একটা ভিডিও আছে, আমি ভিডিওটা স্কিপ করছি কারণ টাইমের একটা ব্যাপার আছে। হোয়াট আর এআই এজেন্টস, কি ধরনের এআই এজেন্টস আছে, একটা আউটপুট মানে একটা লেয়ার আমি দিয়ে দিচ্ছি যাতে বুঝতে পারবে। একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল এআই এজেন্ট। কমার্শিয়াল এআই এজেন্ট কি ধরনের এআই এজেন্ট? কর্পোরেটের জন্য ইউজ হচ্ছে। আইবিএম নিজস্ব চ্যাটবট আছে, লগ ইন করলে এমপ্লয়িরা গেল, সেখানে তাদের নিজস্ব যে প্যাটার্ন আছে, যে স্ট্রাকচার আছে, সেইগুলো তারা সলভ করছে। একটা হচ্ছে পার্সোনাল, আমি নিজে কিনছি এআই, আমার সার্ভিস দেওয়ার জন্য করছে, সেটা এক ধরনের এআই। তাহলে স্যার আপনার জেনারেটিভ এআই কি কাজ করছে, চ্যাট জিপিটি কি কাজ করছে? ওরা এআই এজেন্ট না? না না, ওরা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, সলিউশন দিচ্ছে না। তোমাকে ওরা কিনে দেবে না টিকিট, এআই এজেন্ট কিন্তু কিনে দেবে। ওটা নেক্সট লেভেল। এআই এজেন্ট হচ্ছে সলিউশন দিচ্ছে, তোমায় কিছু কাজ করতে হবে না, আরেকজন করে দেবে তোমার জন্য। হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি এমন একটা ডেটাবেস দিয়ে দিলে ওদের কাছে, ওটাই রিপিটেটিভ ওয়েতে চলছে। এবার ধরো নতুন কিছু তোমার দরকার পড়ছে, তখন ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে, আদারওয়াইজ ও ওটাই দেবে। সেকেন্ড ওয়ান, এই তাহলে কি হলো, কি ধরনের দু ধরনের হলো। আর একটা হচ্ছে যেটা গভর্নমেন্ট পারপাসে ইউজ হচ্ছে, এআই এজেন্ট।
আর্মিদের জন্য ইউজ হচ্ছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নিজস্ব কোনো রিসার্চ সেন্টার আছে ডিআরডিও, তাদের প্রজেক্টে এআই এজেন্ট ইউজ করছে। ঠিক আছে, এই ধরনের এআই এজেন্টগুলো একদম আলাদা হয়, ওটা লোকাল অ্যাক্সেসের জন্য অ্যাভেলেবেল না। তাহলে বোঝা গেল কি ধরনের, মেনলি 3 ধরনের হয়। নেক্সট, agentic AI is an advanced form of artificial intelligence designed to make autonomous decision, যেটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম। নিজে ডিসিশন নিতে পারবে, তোমাকে এসে জিজ্ঞেস করবে না স্যার কি করবো, ও করেছে বলে স্যার হয়ে গেছে, কাজ হয়ে গেছে। and execute complex task। এবার একটা কোশ্চেন করছি, জেনারেল কোশ্চেন। অ্যাকাউন্টেন্ট লাগতো না, অ্যাকাউন্টেন্ট বুককিপার রেগুলার বেসিসে কাজ করতো একটা টাইমে, এখন দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে রেগুলার বেসিসে যে কাজ হচ্ছে আস্তে আস্তে ওয়াইপ আউট হবে, এটা টাইম লাগবে। আমরা এখনো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আছি, আমাদের এখনো সেই জায়গায় পৌঁছাতে টাইম লাগবে, কিন্তু এটা হবে। সেই দিন আসছে যেখান থেকে রিপিটেটিভ ওয়ার্ক যেগুলো আসছে আস্তে 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 সেগুলো রিমুভ হবে। কেন? তার জায়গায় এরা নিবে। কোম্পানি কি চাইছে? প্রফিট করা। কোম্পানি লিস্ট বদার কি তুমি চাকরি পাচ্ছ, হ্যাঁ ওটা নিয়ে তারা লিস্ট বদার। ওরা চাইছে বছরে কত ইনকাম করবো, তাতে যদি দুটো এআই এজেন্ট কিনে সারা বছর দিয়ে প্রফিট চালিয়ে দেওয়া যায়, তোমার এখানে হায়ার করবে। তাহলে এখানে কি করতে হবে স্যার? এখানে এটা করতে হবে, নিজেরাও কিছু তৈরি করতে হবে এখন থেকে। এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্কিল, স্যার আমিও রিকোয়েস্ট করছি, আমি যেখানে যাই সেখানেই বলি, একটা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্কিল ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে জেনারেট করবার চেষ্টা করুন। তারা বড় হয়ে চাকরির দিকে না গিয়ে নিজেরা কিছু করবে। তার জন্য কি লাগবে, কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগছে, কোথায় গিয়ে লোন নিয়ে কাজ করতে পারবে, কি প্রপার প্রসেস আছে, তার একটা আইডিয়া দিন। এটা পরবর্তীকালে ভীষণ কাজে লাগবে, কারণ চাকরি নেই মার্কেটে, চাকরি কিন্তু আস্তে আস্তে কমবে, আরো কমছে, রেগুলার বেসিসে কমবে। ঠিক আছে, কারণ কোম্পানিও চাইছে একটা রেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। আজকে যদি এক্স কোম্পানি একটা এআই এজেন্ট কিনলো, কালকে ওয়াই কোম্পানি আরেকটা এআই এজেন্ট কিনে নেবে। এবার যারা ওখানে কাজ করছিল তাদেরকে 3 জনকে ধরো হাঁটিয়ে দিল, 2 জন পড়ে থাকলো, তাদের দিয়ে বাকি কাজগুলো করালো। এটা সিস্টেম হয়ে গেছে, আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে বেরোবো কি করে? আমরা নিজেরা জিনিস তৈরি করবো, অন্যের ওপর কেন ডিপেন্ড করবো? মার্কেটে যদি থাকতে হয়, মার্কেট তো চাইছে কিছু জিনিস, আমরা যদি সেটাকে ফুলফিল করতে পারি তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের জিনিস তৈরি করব। হায়দ্রাবাদে স্টার্টআপ কোম্পানি ছেয়ে গেছে, তোমরা হায়দ্রাবাদে যাচ্ছ সেই স্টার্টআপ কোম্পানি দিকেই কাজ করছো। এখান থেকেও যারা বেরোচ্ছে, XYZ থেকে যারা বেরোচ্ছে, মেইনলি যারা ফার্স্ট লেয়ার থেকে না পাচ্ছে না, ফার্স্ট লেয়ার মানে IBM, TCS, কজনকে অ্যাবজর্ব করবে? বাইরেও তো লোক আছে, কয়েকটাই তো কোম্পানি, তাহলে তার বাইরে কোথায় আছে? তার বাইরে এই স্টার্টআপ আছে। তা তারা যদি স্টার্টআপ বানাতে পারে, ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন বানাতে পারবে না? কি ডিফারেন্স আছে? কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই স্কিলটা নিজেদের জেনারেট করতে হবে। কেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েরা অন্যখানে গিয়ে স্টার্টআপ কোম্পানিতে কাজ করবে, কেন এখানে করবে না? সেকেন্ড ওয়ান, করছে তো সেই এআই এজেন্ট দিয়ে কাজ, বলছে স্টার্টআপ কোম্পানি, কাজ করাচ্ছে এআই এজেন্ট, তার জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করছে, দ্যাটস অল। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? লার্ন করছে। ফার্স্ট হচ্ছে লার্ন, ডেটাটাকে লার্ন করা। আমি যদি জিনিসটা নাই জানি তাহলে আমি কি বানাবো? প্রথম হচ্ছে লার্ন, তারপর হচ্ছে পারসিভ, জিনিসটা বোঝা, ইনকর্পোরেট করা, ফিডব্যাক নেওয়া, তারপরে সেখান থেকে হচ্ছে গ্যাদার, ইন্টারপ্রেট ডেটা। সব ডেটা কি আমার লাগছে? লাগছে না, তাহলে সেগুলোকে সেগ্রিগেট করা, কোন এক্স্যাক্টলি ডেটা আমার প্রয়োজন হচ্ছে। তারপর সেখান থেকে রিজন, কি কি রিজনের জন্য ডেটাগুলোকে লাগছে। তারপর হচ্ছে ডিসিশন, তারপর হচ্ছে সেখান থেকে অ্যাক্ট, কি কাজ করছি, সেই অ্যাক্টটাকে ফুলফিল করতে পারছি। এটা হচ্ছে হোল প্রসেস এজেন্টিক এআই। নেক্সট, এআই এজেন্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজনিং, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেউ যদি বলে এআই এজেন্টের মেন কাজ কি, এইটা বলবেন। এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, এই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল দুটো কাজ করে।
একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কাজ করে, একটা হচ্ছে রিজনিং দিয়ে কাজ করে। কেন? সিম্পল, যে কোনো এআই এজেন্ট একটা মডেল দিয়ে কাজ করে, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, তা সেটা দিয়ে উইদাউট রিজনে হয়? নিশ্চয়ই রিজন, বানানোর রিজন আছে। হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি, রুবি হসপিটাল, পিয়ারলেস হসপিটাল, যে কোনো হসপিটালের নাম বলো, তাদের নিজস্ব চ্যাটবট আছে। তা সেটা কি ডাক্তারদের, মানে ওটা কি এমন কিছু ডেটা দেবে আমার ডেট অফ বার্থ কি আছে জানলে আনসার পাবো না। ওটা হচ্ছে পেশেন্ট ডাক্তারদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য যে পেশেন্টগুলো দরকার পড়ছে তারাই আছে। তাহলে এখানে বোঝা গেল রিজন এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটো হচ্ছে মেইন জিনিস এআই এজেন্টের জন্য। নেক্সট, সিম্পল এআই সিস্টেম আর এআই এজেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি? এক্ষুনি এটা বলেছি। একটা চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করো আজকে ডেটে কটা ফ্লাইট যাচ্ছে, ও বলে দেবে। ডেটাটাকে কোত্থেকে ফেচ করছে? ডেটাটাকে ফেচ করছে বিভিন্ন ফ্লাইটের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেখান থেকে ডেটাটাকে ফেচ করছে, করে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে ফ্লাইট আছে। টিকিটটা কি কিনে দিচ্ছে? টিকিট কিনে দিচ্ছে না। হোটেল কি বুক করে দিচ্ছে? করছে না। ক্যালেন্ডার আপডেট করে বলে দিচ্ছে এই ডেটে আপনাকে যেতে হবে স্যার, ব্যাক করুন, নইলে টিকিট আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। করছে না। করছে হচ্ছে এআই। আচ্ছা, এর কাদের কাছে থাকে স্যার? ওই যে ফার্স্ট লেয়ার বললাম, যাদের দেখবে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে, ঠিক আছে, তারা একটা করে কিনে রাখছে এখন ছোট করে তাদের নিজস্ব শিডিউলগুলোর জন্য। এটা আস্তে আস্তে ফার্স্ট লেয়ার যখনই কমপ্লিট হয়ে যাবে সেকেন্ড লেয়ারে ঢুকবে, থার্ড লেয়ারে ঢুকবে, এবং প্রত্যেকটা লেয়ার রয়েছে। সেই লেয়ারগুলো করতে করতে একদিন স্টুডেন্টের হাতেও এই জিনিস চলে আসবে। কিন্তু এখানে কনসেপ্টে যারা, ধরো আমরা যারা আছি টেকনোলজির ছেলে, তারা যদি এর উপরে ডিপেন্ড হয়ে যায় তাহলে কি আমরা কোডিং শিখতে পারবো? এর উপর ডিপেন্ড না, এটাকে ইউজ করে কাজ করতে হবে। বেসিকটা স্ট্রং থাকতেই হবে। বেসিক কোডিং এই কনসেপ্ট যদি না থাকে, আচ্ছা টিসিএস এ ইন্টারভিউ হয়েছে, সেখানে কোড লিখতে দেওয়া হয়েছে, ছেলেরা পারছে না, ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে গেছে। কেন পারছে না? তারা আস্তে আস্তে এর মধ্যে ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে, সব চ্যাট জিপিটি দিয়ে করবে, নেবে না, কারণ ওরা নতুন জিনিস চাইছে তোমার কাছ থেকে। চ্যাট জিপিটির সম্বন্ধে ওরাও জানে। কনসেপ্ট নিজেকে বিল্ড করতে হবে, এর ওপর ডিপেন্ড করে নাও। পরবর্তীকালে যখন কোম্পানিতে যাবে কাজ করবে, তখন কোম্পানি তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে এগুলো দিয়ে। কিন্তু তোমাকে নিজেকে ফান্ডামেন্টালটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। এবিসিডি না জানলে এসে লেখা যায় না। প্রথমে এবিসিডিটাকে খুব ভালো করে শিখতে হবে। থার্ড ওয়ান, ক্যারেক্টারিস্টিক অফ, কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এআই এজেন্টের? এখানে দেওয়া আছে। গোল ওরিয়েন্টেড কমিউনিকেশন কি ধরনের হয়? আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমি বলে দিই, এই এআই এজেন্ট আর চ্যাট জিপিটির মাঝেও একটা জিনিস আছে। ইটস, হ্যাঁ, এটার নাম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, পারপ্লেক্সিটি। কে কে জানে পারপ্লেক্সিটি কথা? কি হয় পারপ্লেক্সিটি? নাম তো শুনেছি স্যার, খায় না মাথা দেয়। এটা কি জেনারেটিভ এআই? ভুল বললেও বলো, যতক্ষণ না বলবে কমিউনিকেশন তৈরি হবে না। না, এটা জেনারেটিভ এআই নয়। এর ভেতরে কোনো ডেটাবেস থাকে না, কোনো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল থাকে না। এরা কি করছে? বিভিন্ন জেনারেটিভ এআই কাছ থেকে মডেলগুলোকে ধার নিচ্ছে, করে এক্সাক্ট আউটপুট বের করে দিচ্ছে। কারা এটা ইউজ করে? ডাক্তাররা, রিসার্চাররা করে। পারপ্লেক্সিটিতে কেউ যদি সাবস্ক্রাইব করে তাহলে তার যা আউটপুট এবং যে মিনিটে তারা সেই আউটপুট দিতে পারে সেটা মোর অ্যাকুরেট দেন জেনারেটিভ চ্যাট জিপিটি অর জেমিনি এনি আদার সব জেনারেটিভ। তাহলে ডিসিশন মেকিং আছে, মেমোরি লার্নিং আছে, কমিউনিকেশন আছে, গোল ওরিয়েন্টেড, অটোনমি, পারসেপশন। ঠিক আছে, এখানে যেটা মেইন দরকার, এখানে মেইন পয়েন্ট হচ্ছে মেমোরি অ্যান্ড লার্নিং। কেন? তুমি যখন কোনো কোড লিখে ওকে দিচ্ছ তার উপরে কাজ করবার জন্য, ও সেই কোডটাকে লার্ন করছে, মেমোরাইজ করছে, সেখান থেকে আউটপুট বের করে দিচ্ছে। দুদিন পরে এসে সেখান থেকে আবার কাজ স্টার্ট করতে পারবে।
তার জন্য আলাদা করে করতে হবে না। কেউ যদি আজকে ডেটে সিভি বানাতে চায়, নর্মাল রেজিউমে, তাকে কি করতে হবে, ডেটাবেসটাকে ও জিজ্ঞেস করবে আই ওয়ান্ট টু মেক এ রেজিউমে। ও তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকবে তোমার নাম কি, অ্যাড্রেস কি আছে, বাড়ি অ্যাড্রেস কি আছে, ঠিক আছে? এই ডেটাগুলো নিয়ে ও একটা প্রফেশনাল রেজিউমে বানাবে। গোল ওরিয়েন্টেড, কি পারপাসে লাগছে, কাজ কি লাগছে, কি কারণে আমি বানাচ্ছি, ও কিন্তু কোয়েশ্চেন করবে। তার এক্সাক্ট আনসার ও যদি না পায়, আউটপুট বের করতে পারবে না, ঠিক আছে? অটোমেটিক্যালি হচ্ছে। এবং এআই এজেন্টের সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে অটোনম। ও শুধু তোমাকে কোয়েশ্চেন করছে, তুমি ওকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে কি? তুমি যদি ওকে কোয়েশ্চেন করো, ও অ্যান্সার দেবে তোমাকে, কিন্তু সেটা অর্ডার বেসিসে হবে না। ওর কাছে একটাই ব্যাপার, আমি সলিউশন বের করে দেবো, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। বা আপনি আপনার ডেটা দিয়ে দিয়েছেন, কাজ আমার, এবার আমি করে নেব। পারসেপশন, কি ধরনের পারসেপশন আছে, কি ধরনের, কিভাবে কাজটা হচ্ছে, কি প্রসেসে কাজটা হচ্ছে, সেগুলো এখানে অ্যানালিসিস হয়। আচ্ছা, কোথায় লাগছে কাজে? স্যার এতক্ষণ তো বলছেন কাজে কোথায় লাগছে, প্র্যাকটিক্যালি বলুন তো। লিঙ্কডইনে কেউ জানো লিঙ্কডইন? হ্যাঁ, কজনের ফাইল আছে? অ্যাকাউন্ট কজন খুলে রেখেছে? আজকে গিয়ে প্রত্যেকে অ্যাকাউন্ট খুলবে, ম্যান্ডেটরি। কি বললাম? ম্যান্ডেটরি। কাজ পেতে যাও তো, কজন কাজ পেতে যাও? হাত তোলো। এখানে কে আছে যে এরকম কাজ পেতে যাও না, দেখি তাকে। যারা কাজ পেতে চাও, লিঙ্কডইন প্রোফাইলে যাবে, আপডেট নিয়ে ওখানে গিয়ে আপডেট করবে ফাইলটাকে। ওখানে দেখবে প্রজেক্ট বলে একটা সেকশন আছে। আমি চাই বিসিএস স্টুডেন্টরা প্রজেক্ট ওখানে আপলোড করুন, স্যার এটা ম্যান্ডেটরি করে দেবেন। প্রত্যেককে এখান থেকে যে যে প্রজেক্টগুলো করানো হচ্ছে, কলেজের নাম দিয়ে, মেন্টরের নাম দিয়ে ওখানে প্রজেক্টগুলোকে আপলোড করা হবে, যাতে কোম্পানি সেইগুলো ভিউ করতে পারে। ইটস ভেরি অকার্ড যে যখনই তুমি সিভিতে যাচ্ছ, প্রফেশনাল একটা সিভি পাঠাচ্ছ, ওখানে কিন্তু লিঙ্ক দিচ্ছ লিঙ্কডইনে। যখনই এইচআর যাচ্ছে, লিঙ্কডইন দেখছে, ও কি তোমার ডেটাবেস করছে? না, ও দেখতে চাইছে যে ওখানে কি প্রজেক্টগুলো আপলোড করা হয়েছে। যতক্ষণ না তোমার কাজ ও দেখতে পাচ্ছে, ও কিন্তু নেবে না। বহু কোম্পানির সাথে কাজ করে এসেছি, সিএসআর বক্সের সাথে লাস্ট, এটা চলছে এখন, কিন্তু তার আগে আমার 17 বছরের এক্সপোজার আছে এই আইটি ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করেছি। কোম্পানিতে একটাই জিনিস দরকার, সে তুমি তোমার স্কিল কতখানি ডেভেলপ, সেটা বোঝাবে কি করে? থ্রু প্রজেক্ট। ইন্টারভিউতে এখানে কিভাবে কাজে লাগবে? নর্মালি ইন্টারভিউ কিসের উপরে হয়? তোমার প্রথম রাউন্ড হয় এইচআর এর, সেকেন্ড রাউন্ড হয় নর্মালি হয় টেকনিক্যাল, থার্ড রাউন্ডে গিয়ে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলা হয়। তার মধ্যে অনেকগুলো স্টেজে আছে, সেটা আলাদা ইস্যু। প্রথম যখন স্ক্রিনিং হচ্ছে, তোমার প্রজেক্টগুলো যখন দেখে নিচ্ছে, টেকনিক্যাল পার্সনকে গেল, সে পাঠালো টেকনিক্যাল পার্সনের কাছে। টেকনিক্যাল পার্সন তখন দেখলো ও এই প্রজেক্টগুলো করেছে, ও তাহলে আমি এই প্রজেক্টগুলোতেই কোশ্চেন করব। আমি অ্যাজ এ টেকনিক্যাল রিক্রুটার, ঠিক আছে, আমার কাছে যদি কোনো সিভি আসে, আমি কি তুমি কোন কলেজ থেকে পাস করেছো সে তো সবার জায়গায় রয়েছে। তুমি একটা বিটেক ডিগ্রি পেয়েছো, বিসিএ ডিগ্রি পেয়েছো, এমবিএ করেছো, এমসিএ করেছো, দ্যাটস অল। আমার কি এলো গেল? আমি তো রিক্রুটার। আমি দেখবো তুমি কোন প্রজেক্টে কাজ করেছো, কোন কোন প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট করেছো, আর সেটা নিজে করেছো কিনা, কারণ তার উপরেই কোশ্চেন করবো। তাহলে এটা যখন তুমি নিজে লাইভে কোশ্চেন প্রজেক্টগুলো বানাবে, এটা তোমার কাছে অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হয়ে যাবে। সেই কারণে লিঙ্কডইনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর লিঙ্কডইন এখন অটোমেশন হয়ে গেছে, ফুল প্রসেস লিঙ্কডইন কিন্তু অটোমেশন। যারা সাবস্ক্রাইব করে, টাকা দেয়, তারা জানে ওটা পুরোপুরি এআই এজেন্ট দিয়ে কাজ হবে। সেকেন্ড ওয়ান, যে কোনো কোম্পানি, বড় কোম্পানি এখন এআই এজেন্ট দিয়ে স্ক্রিনিং করানো হচ্ছে। তোমাদের যে সিভি আছে, সেই সিভি গুলো কিন্তু স্ক্যান কোনো মানুষ করছে না, এখন এআই এজেন্ট দিয়ে করছে। সেই কারণে রেটিং হয়,
সেই রেটিংই অর্ধেক ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে। অনেকে দেবে না বিভিন্ন কোম্পানিতে এখন পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু কোনো বলে না সবাই যে কোনো রেজাল্ট আসছে না, কেন আসছে না? আগে তো আসতো স্যার, এখন তো আসছে না, কারণ ওখানে ওই ঢুকে গেছে, ও স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে দিচ্ছে, ওই প্রজেক্টেই আউট, গন, সিম্প্যাথি নেই কিচ্ছু। আর ভার্বাল এই যে স্যার আমার একজন আছে ঢুকে যাবে, না হবে না, প্রসেসটাই এরকম করে দিচ্ছি। তাহলে এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং প্রত্যেকে এখন থেকে করো, এটা বেনিফিশিয়াল আমাদের জন্য কিছু না, আমরা ওই পেরিয়ে এসেছি, এটা তোমাদের নিজেদের জন্য। প্রত্যেকে, সেটা যে কোনো সেক্টর হতে পারে, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, অ্যাভিয়েশন হতে পারে, এমসিএ, বিসিএ, এমবিএ, যে কোনো সেক্টরে আমি যেখানেই যাই আমি বলি আগে লিঙ্কডইনে করো। তুমি নিজেকে যতক্ষণ না শো করছো, তুমি কি জানো কোম্পানি তোমাকে নেবে না, লিস্ট বোঝা, তোমার মতন হাজারটা লোক আছে, তাদেরকে নেবে। এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং যখন নিচ্ছে সেই সময় কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে, সেইগুলো নেওয়ার জন্য, সেই করার জন্য এআই এজেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটা যখন বড় কোম্পানিতে তুমি যাবে, যদি চান্স পাও সেখান থেকে গেলেই তোমরা ধরতে পারবে, ওটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে হবে। কিরকম এক্সাম্পল দিন স্যার? গেটওয়ে পাস দিয়ে দেবে, এখন তো আই সিস্টেম করে দিয়েছে, এখন এই আইবিএম যেটা এখানে আছে আই সিস্টেম করে দিয়েছে, গেলে চোখ দেবে, রেটিনা চেক করবে, ঢুকে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট, হেলথ কেয়ার সিস্টেমের মধ্যে এআই এজেন্ট ঢুকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ভীষণভাবে ঢুকছে। ডেটা সায়েন্সের একটা মস্ত বড় পার্ট হেলথ কেয়ারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যারা হেলথ কেয়ার নিয়েও আছো, ঠিক আছে, তারা যদি ডেটা অ্যানালিটিক্স থেকে করতে চাও, নাইলিট বলে একটা আছে অর্গানাইজেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে, ও লেভেল, এ লেভেল, বি লেভেল হয় স্যার, হ্যাঁ, এটা বায়ো ইনফরমেটিক্স এর মধ্যে রয়েছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডেটা অ্যানালিটিক্স এর ওটা ভীষণ কাজে লাগে। মেডিকেল ইমেজিং অ্যানালিসিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো, ইমেজ অ্যানালিসিস, ঠিক আছে। ওপেন সিভির নাম কজন শুনেছো? ওপেন সিভি নাম শুনেছো? ইউএস বেস কোম্পানি আছে, যারা পুরো কোম্পানিটাকে দাঁড় করেছে, সেটা হচ্ছে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে লার্জেস্ট ইমেজ অ্যানালিসিস কোম্পানি, এটা নাম হচ্ছে ওপেন সিভি। তারা কি করছে, বিভিন্ন ধরনের ইমেজকে অ্যানালিসিস করে তার থেকে আউটপুট জেনারেট করছে। একটা ছবি আপলোড করে দিল, সেটা দিয়ে বলে দিল তোমার কি সেন্স রয়েছে, এবং এক্সাক্ট সেন্স সেখান থেকে অ্যানালিসিস হচ্ছে। সেই সময় তুমি কি ভাবছো, চিন্তা ভাবনা করছো, সেটাও বেরিয়ে এতটাই ফাস্ট লেভেলে এটা যাচ্ছে। সেখানে মেডিকেল ইমেজিং, যে প্রপার যে তোমার যে অর্গানগুলো আছে, পার্টগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, লিভার থেকে আরম্ভ করে, হার্ট থেকে আরম্ভ করে, আই থেকে আরম্ভ করে, যে অ্যানালিসিসগুলো হচ্ছে, তা সেই ইমেজগুলো প্রসেস অ্যানালিসিস করে তার থেকে আউটপুট জেনারেট করে, সেই হিসেবে ডাক্তারদের কাছে ইনফরমেশন যাচ্ছে, ডাক্তাররা সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট করছে। ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এতক্ষণ ধরে বলেছি, চ্যাটবট, নতুন করে বলার কিছু নেই। পার্সোনালাইজেশন, নিজের ওপেন, নিজের ফোন থেকে, এখন দেখবে কিছু ল্যাপটপ বেরিয়েছে যেগুলো বলছে এআই এনেবল ল্যাপটপ, বলছে না? আবার তুমি নিজেই কিন্তু তোমার মেশিন, যে ল্যাপটপ নিয়ে এসছো, সেখান থেকে তুমি নিজেই করে নিয়েছো, তাহলে তার ডিফারেন্সটা কোথায় আছে? কে বলতে পারবে? একটা এআই এনেবল ল্যাপটপের দাম 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা, ঠিক আছে। আর তোমার কাছে একটা ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে, ঠিক আছে, বা তোমার যে মোবাইল রয়েছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, তোমার এই মোবাইল বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ তুমি কিন্তু এআই বানিয়ে নিতে পারছো, তাহলে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় আছে? কে বলবে? ওএস এর ভেতরে এআই ঢুকে গেছে, ওএস এর ভেতরে এআই এনেবলড হয়ে গেছে, যেটা তোমার ল্যাপটপে নেই। অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে ওটা দিয়েছে, তাহলে সেটা হচ্ছে পার্সোনালাইজেশন, সেই হিসেবে তুমি জিনিসটাকে কিনছো। তো আমি ডিফারেন্সগুলো এই কারণে বলছি, এইগুলো কিন্তু অনেক সময় ইন্টারভিউতে আসতে পারে, জিজ্ঞেস করতে হয়, আচ্ছা তুমি এআই নিয়ে পড়েছো, আচ্ছা তোমার ল্যাপটপটা দেখি তো, জাস্ট ল্যাপটপে দেখে এটা, আচ্ছা এই ল্যাপটপটা কি, এটা এআই এনেবল? যেই বলে হ্যাঁ, ও ব্যাস স্টার্ট করে দেবে তোমার সঙ্গে।
তখন কি বলতে হবে, না স্যার এটা এআই এনেবল না, কিন্তু এআই টুলস গুলো এখানে রয়েছে, আমরা এটা দিয়ে কাজ করছি। বুঝে গেল? নেক্সট, এটা গ্রেডিং সিস্টেম যেগুলো আছে, এখন তো রেজাল্ট গুলো সবই অটোমেশনে চলে এসেছে, ঠিক আছে। আমি ক্যালকাটা হ্যাকাথনসে পার্টিসিপেশন নিয়েছিলাম জাজ হিসেবে, তো ওখানে বিভিন্ন ধরনের এআই মডেল বানানো হয়েছিল, সমস্ত বিটেক্স থেকে আরম্ভ করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ করেছিল, অল ইন্ডিয়া লেভেলে করেছিল। লাস্টে গিয়ে ওটা হয়ে গেছে, কিন্তু মোটামুটি এখানে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে সব পার্টিসিপেট করেছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের এআই মডেল বানিয়েছিল, সেখানে একটা টিম এসেছিল যারা এই গ্রেডিং সিস্টেম বানিয়েছিল অটোমেশনের থ্রু দিয়ে, ঠিক আছে। তো কোম্পানি কি চাইছে সেটাকে বুঝতে হবে। একজন বানিয়েছিল সোলার প্যানেল অটোমেশন, মানে সোলার প্যানেলকে অ্যানালিসিস করছে। ধর 10,000 সোলার প্যানেল আছে, ঠিক আছে। হায়দ্রাবাদ, তুমি যদি গুজরাটে যাও, ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট সোলার প্যানেল ওখানে রয়েছে, ঠিক আছে। এবার তাকে মনিটরিং করবার জন্য, তার আউটপুটগুলোকে ঠিকঠাক আসছে কিনা দেখার জন্য কি লাগবে? সফটওয়্যার লাগবে, মানুষ তো করতে পারবে না। প্রত্যেক দিন গিয়ে কি ওই খুঁটি খুঁটি দেখবে নাকি? কি হবে? ওটা সম্ভব না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই রকম সফটওয়্যার কি আমাদের কাছে আছে সেই মুহূর্তে যে পুরোটা অ্যানালিসিস করে বলতে পারবে? তাহলে সেই জন্য বিল্ড করতে হবে। তা সেটা কি কোম্পানি চাইছে, এক্স্যাক্ট কোম্পানির কাছে কি জিনিস দরকার, সেটাকে আমাদের অ্যানালিসিস করতে হবে। এটা হচ্ছে তার একটা এক্সাম্পল। নেক্সট, ফ্রড ডিটেকশন অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সাইবার সিকিউরিটির একটা পার্ট রিস্ক অডিট বলে একটা জিনিস হয়, কজন জানে? এখন আসুন, রিস্ক অডিটের পার্টে আসতে হবে। রিস্ক অডিট কোম্পানি রয়েছে, সেই কোম্পানি আলাদা কোম্পানি, সেখানে গেলে জানতে পারবে রিস্ক অডিট কিরকম ভাবে হয়, কাস্টমার কি চাইছে আর তুমি কি আউটপুট তাকে দিচ্ছ, কাস্টমার কি স্যাটিসফাইড তোমার অ্যান্সারে, সেই রিস্ক অডিটে এগুলো পার্ট। তো সেইগুলো এখন ডিটেকশন আগে কি করতো? মানুষ করতো, তার জন্য সার্টিফিকেশন হতো, সিসকো বলে সার্টিফিকেশন ছিল, ঠিক আছে। এখন সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এআই করে দিচ্ছে। এআই বলে স্যার ওগুলো দরকার নেই, আমি আছি স্যার, আমি করে দেবো, কিচ্ছু দরকার নেই। কিন্তু যেখানে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস আছে সেখানে এআই পারবে, সেই হিসেবে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আমাদের কাছে তৈরি করা আছে না? নেই। সেইখানেই তোমাদের কাজ, ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস। স্যার বলছেন তো এআই করে দেবে, ওটা তো প্রিভিয়াস ডেটা নিয়ে কাজ করছে, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস করছে প্রিভিয়াস ডেটার বেসে, যেটা অলরেডি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের মধ্যে দেওয়া আছে। হিব্রু লাগছে না তো মাথা? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে না তো মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে? যে ডেটাগুলো অলরেডি তোমার কাছে রয়েছে, প্রিভিয়াস হিস্ট্রি 6 মাস ধরে কাজ করছো, সেই ডেটা উপর বেস করে তুমি অ্যানালিসিস করছো, কিন্তু কারেন্ট সিচুয়েশন অন্য হয়ে গেল, একটা স্টর্ম এলো, পুরো জিনিস উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, সেই ডেটা তোমার কাছে আছে? নেই। ও তো সেই হিসেবে তোমাকে আউটপুট দেবে, তখনই আসবে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস। সেই জায়গা যে কোন সময় কিভাবে আমি সেই জিনিসগুলোকে তৈরি করে দেখাবো, এই ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিসের জায়গাও নতুন অ্যালগরিদম আমি জেনারেট করে দেখাতে পারছি। নেক্সট, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ট্রেডিং ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, নতুন একটা কোর্সই তৈরি হয়ে গেছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। কজন জানে? মাস্টার্স ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। যত সিএ ইনস্টিটিউট আছে, সিএ, চার্টার্ড কস্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি, এরা এখন এআই তে ঢুকে গেছে, বলছে স্যার আমরাও আছি। ওদের ওখানে ওই কোর্সগুলো করানো হচ্ছে। ব্যালেন্স শিট অটোমেশনের থ্রু দিয়ে হবে, পিএল ব্যালেন্স শিট, পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, ঠিক আছে। কি কি হয়? ট্রেডিং, পিএল, ব্যালেন্স শিট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ছিল, অ্যাকাউন্টস ছিল সাবজেক্টের মধ্যে। বিসি এর মধ্যে অ্যাকাউন্টস এর কোনো সাবজেক্ট ছিল? হ্যাঁ, সেখানে কি করেছিল? সেখানে কি ছিল? এগুলো ছিল কি? কি ছিল তাহলে? ফাইন্যান্স ছিল। তাহলে ফাইন্যান্সের মধ্যে কি ছিল? ফাইন্যান্সিয়াল রেশিওস ছিল। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে ওখানে কুইক রেশিও, অ্যাসিড টেস্ট রেশিও এগুলো ছিল। হ্যাঁ, সেইগুলো কিন্তু অটোমেশনের থ্রু দিয়ে এখন হয়ে যাচ্ছে।
স্যার আমাদের জায়গাটা কি হবে সবই যদি অটোমেশন করে নেয়? এইখানটাই হচ্ছে জায়গা যেখানে তোমাকে কাজ করতে হবে, তোমাকে দেখাতে হবে অটোমেশনের জায়গা আছে, কিন্তু আমারও একটা জায়গা আছে স্যার। ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। পোর্টফোলিও অ্যানালিসিস পিগি ব্যাংক কাদের রয়েছে? পিগি ব্যাংক আগে 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 আমাদের সময় খুব ছিল স্যার, আমরা সব জমাতাম 1 টাকা 2 টাকা ছোটবেলায়। হ্যাঁ তোমরা জমা? হ্যাঁ জমাতে মানে এই যে 10 টাকা এক জায়গা থেকে পেলাম, টুক করে ওটা ঢুকিয়ে দিলাম কয়েনটা। হ্যাঁ এবার ধরো একটা রিয়েল টাইম এক্সাম্পল, এক মিনিট রিয়েল টাইম এক্সাম্পল। মোবাইল কিনতে হবে স্যার, নতুন মোবাইল এসছে, ওটা না পেলে চলছে না, নতুন মোবাইল কিনতে হবে। হ্যাঁ এখন আইফোনে কোনটা আছে, প্রো 17 না 18? 17 মার্কেটে এসছে, দাম কত? হ্যাঁ 1.5 লাখ, কিন্তু পিগি ব্যাংকে জমেছে 50,000, তাহলে বাকি 1 লাখটা পড়ে রয়েছে, ওটা কোনো জায়গা থেকে তৈরি করতে হবে। এই যে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, এটা তাহলে আমাকে কতদিনের মধ্যে আমাকে করতে হবে, তার একটা অ্যানালিসিস, কিভাবে আমি ওটাকে পারবো। তাহলে কটা আমাকে সফটওয়্যার বেচতে হবে, ভাই 25,000 টাকা দেয়, অ্যাটলিস্ট 25,000 টাকা তো জমলো, তাহলে পরের মাসে কিনতে পারবো, হয় না? হ্যাঁ বা বেড়াতে যাওয়া, ভাই এবার যেতে হবে, কোথায় যাবি? হ্যাঁ কে বললো একটা বললো, কে বললো ওই দিক থেকে বললো, শুনতে পেলাম। রাজস্থান যেতে হবে, সিমলা যেতে হবে, কুলু মানালি যেতে হবে, বলে না? বলে বাজেট আছে, কত পড়বে রে? 2,000 টাকা, 3,000 টাকা, 5,000 টাকা, 25,000 টাকা, বলে না? পিগিতে কত জমেছে, তোর কাছে কত আছে? এখন আর পিগি বলে না, এখন বলে কত জমেছে, কত আছে বলে এখন। আর হ্যাঁ পকেট মানি বলে, কিন্তু পকেট মানি দিয়ে ও হয় না, ওটা কি হয়, লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে সেই মা বাবার কাছ থেকেই চাইতে হবে, ওটা দিয়ে পকেট মানি আজকালকার দিনে আর হয় না। তো সেইটা করতে গেলে যাতে কারো কাছ থেকে না চাইতে হয়, তার যে অ্যানালিসিস করা, সেটাকে বলে পোর্টফোলিও অ্যানালিসিস। তাহলে এবার আমাকে পোর্টফোলিও অ্যানালিসিসটা করব কি করে? সফটওয়্যার দিয়ে। সেই সফটওয়্যারের মধ্যে অটোমেশন আছে, সে তোমার বাজেট জানবে, তোমার কাছ থেকে ইনফরমেশন নেবে, পরে নিজে অ্যানালিসিস করে দেবে যে তোমার ধরো কিনতে হচ্ছে আইফোন প্রো 1.5 লাখ টাকা, তাহলে কতদিনে তুমি 1.5 লাখ টাকা গিয়ে পৌঁছাতে পারবে, ঠিক আছে? আর কত কি পরিমাণে তুমি ইনকাম করতে পারবে, দ্যাট ইজ অলসো এআই এজেন্টের কাজ। ও টাইম টু টাইম বলবে, স্যার 50,000 টাকা জমেছে, 75,000 টাকা জমেছে, এখন কিনতে পারবেন না, বলে দেবে, ঠিক আছে? পরেরটা, তাহলে গোল বেস এআই এজেন্ট। এবার আমি এতক্ষণ ধরে বকলাম, কেউ একজন বলো হোয়াট ইজ গোল বেস এআই এজেন্ট, যে কোনো কেউ, তাহলে বুঝতে পেরেছো। স্যার বেসিক্যালি গোল বেসড বলতে ধরুন আপনি যেটা বলেছিলেন ফার্স্টে, যে ডেইলি হয়তো আমাকে কোনো রিপিটেটিভ টাস্ক পারফর্ম করতে হয়, যেমন ধরুন অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমাকে এইচআর কে ধরুন কিছু একটা মেসেজ ডেইলি করতে হয় অ্যাট দ্য ডে এন্ড, তো ওটা যদি আমি অটোমেট করে দিই, শুধু ওই কাজটাই ও করবে। হ্যাঁ একটা পার্টিকুলার গোল রয়েছে, কারেক্ট, গোল বেসড এআই এজেন্ট। পরে হচ্ছে ইউটিলিটি বেসড এআই এজেন্ট। কে বলবে? এক্ষুনি বলেছি, ইউটিলিটি বেসড এআই এজেন্ট। ইউটিলিটি বলতে স্যার ওই যে আপনি বলেছিলেন কোনো মানি ম্যানেজমেন্ট, কোনো কিছু ম্যানেজমেন্টই স্যার। হ্যাঁ ট্রেডিং, যে পোর্টফোলিও অ্যানালিসিস হচ্ছে, ট্রেড অফস হচ্ছে, ওগুলোর উপরে সেই এই ধরনেরগুলো হচ্ছে ট্রেডিং। কারণ মার্কেট কীরকম হচ্ছে, কোন দিন মার্কেট ভালো থাকবে সেটা তো আগের থেকে অ্যানালিসিস করা যায় না, মার্কেটে অনেক রকম সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে। যেমন এখন ট্রাম্প অনেক কিছু করছে, ঠিক আছে, তার জন্য মার্কেট লাফালাফি করছে, তো সেই ক্ষেত্রে সেরকম ধরনের পারফরমেন্স আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড করছে। তো যারা মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে কাজ করছে তারা জানে, তারা এখন বলছে যে আগে কিনে নাও, ঠিক মার্কেট উঠবে। এখন দেখবেন হ্যাঁ, যদি কেউ মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে একটু ইন্টারেস্টেড থাকো বা শেয়ার নিয়ে ইন্টারেস্ট থাকো, দেখবে বাজার পড়ছে। তাহলে এখন কি করতে হবে? এখন কিনতে হবে।
পড়ছে তো, ভ্যালু তো পড়ছে, শেয়ারের ভ্যালু পড়ছে, তা এখন কিনে নিই, আলটিমেটলি যখন মার্কেট উঠবে তখন আমি লাভটা পেয়ে যাবো। তাহলে ওটা যখন পড়ছে তখন কি বলে, হ্যাঁ এটাকে বলে বুল। আর বিয়ার কি মানে হচ্ছে উঠছে। স্যার উল্টোটা বললেন। হ্যাঁ আমি উল্টোটা বললাম। বুল উপরের দিকে ছড়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়ার নিচের দিকে। একদম উল্টোটা। তাহলে লার্নিং এআই এজেন্ট, তাহলে পোর্টফোলিও অ্যানালিসিস হলো লার্নিং এআই এজেন্টটা কি হচ্ছে? লার্নিং এজেন্ট ধরুন আমি কোনো ডেটা দিচ্ছি, মানে ওকে আমাকে ট্রেন করতে হবে বেসিক্যালি, ও আমাদের কাছে ডেটা নিয়ে নিজেকে ট্রেন করবে। ধরো টেকনো ইন্ডিয়া, তোমাদের ম্যাকআউট আছে না, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, কারেক্ট? ওদের একটা চ্যাটবট এলো এআই এজেন্ট দিয়ে, যেখানে তোমরা বলছো, তোমরা ওদের জানিয়ে দিলে আমাদের এইগুলো পড়ার আছে। ও কি করলো, একটা সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে ওটাকে লার্ন করে তার থেকে আউটপুটগুলো বের করে দিয়ে বলে এই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এইগুলো পড়ে নাও। লার্নিং এআই, ঠিক আছে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে নট অনলি ফর লার্নিং এআই এজেন্ট ইটসেলফ, এটা ইউটিলিটির জন্য কাজে লাগে, গোলের জন্য কাজে লাগে। কেন? লার্নিং ছাড়া ও কি জিনিসগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে পারবে? পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। তাহলে গোল বেস এআই এজেন্ট হয়ে গেল, টাইপস অফ এআই এজেন্ট হয়ে গেল। স্যার কটা বাজে এখন? এখানটা হয়ে যাচ্ছে, পড়তে চলে আসবে, হয়ে গেছে। ই কমার্স হয়ে গেছে, এগুলো সব এক্সাম্পল আছে কোন কোন জায়গায় আমরা কাজ করি। দ্যাটস অল। ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওস, কাস্টমার ইনসেনটিভস, এইগুলো জায়গায় কাজ হয়, ঠিক আছে? এবার এটা হয়ে গেছে। আমি এবার যেটা করব, এটা এইখানটায় তোমাদের ইম্পর্টেন্ট জায়গা রয়েছে। ম্যাম এখানে এখানে দুটো, আপনি একটু ব্যাগটা খুলুন। এটা স্ক্যানার আছে, হ্যাঁ? এটা প্রত্যেককে দিন তারপর বলছি 20টা করে নিয়ে এসে ভাগ করে দিই যাতে সবাই মিলে। আর এটার পরে অ্যাটেন্ডেন্স আছে। Silence, please. Maintain pin drop silence. না স্যার, With your due permissions, thank you so much for such a wonderful sessions. আমাদের মনে হচ্ছে যে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার রাউন্ড যদি করানো যায়, কারণ স্টুডেন্টরা অনেক ইগারলি ওয়েটিং টু আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। একদম একটা কোয়েশ্চেন উইথ ডিউ পারমিশনস আমি করতে চাইছি। আমি এআই নিয়ে শুনছিলাম যে জিনিসটা, যে আমরা কি বলি যে না টেকনোলজি ফর দ্য ম্যানকাইন্ড, মানুষ আমাদের প্রযুক্তির জন্য মানুষ এবং মানুষের জন্য প্রযুক্তি। তো সেই জায়গায় এআই তো আমাদের সবকিছু করে দিচ্ছে। হাউ মাচ ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ অথেন্টিক? কারণ আদৌ কি সেটা সাকসেস পাচ্ছে 99 বা 100% যেটা ম্যানুয়ালরা করছে না? এটা যদি একটু। স্যার একটা খুব ভালো কোশ্চেন করেছে। মানুষ সব সময় চায় ইন্টারঅ্যাকশন করা, কথা বলা, সামনে থেকে করা। এটা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। ধরো তোমাদের এই একটা পুরো এটা হোল কলেজ, সেখানে কোনো টিচারই আসে না, অটোমেশনে তোমাদের পড়ানো হয়, ভালো লাগবে? স্যার মানুষের ইন্টারঅ্যাকশন সবসময় প্রয়োজন হবে। এআই ইজ নাথিং বাট এ টুল। কতখানি আমরা তাকে ইউজ করব সেটা আমাদের জানতে হবে, সেইখানটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। হ্যাঁ, যেখানে মানুষ কিন্তু মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করেই কাজ করবে, এখনো হচ্ছে, পরবর্তীকালেও তাই হবে। আমাকে যদি বলা হয় যে সারাক্ষণ এআই নিয়ে এআইয়ের সাথে কথা বলবে, হবে না, ইভেন তোমরাও পারবে না। ধরো তোমাকে ফোনে একটা বন্ধু কথা বলছে, কিছুদিন পরে জানলে ওটা বন্ধু না, এআই এজেন্ট, ভালো লাগবে? ঠিক আছে? তো কাজের পারপাসে যতখানি প্রয়োজন, কতটুকু আমরা এটাকে ইউজ করব, সেইখানে কিন্তু কোডিং এর কনসেপ্টটা আমি বললাম যে নিজেকে করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে না কোড বানাতে পারছো, এআই বলো, জেনারেটিভ এআই বলো, কোনো কিছু কাজে লাগবে না। কারণ কোম্পানি কি দেখতে যায়? তোমার স্কিলটা। ওরা তো এআই এর স্কিল জানেই, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে
সেক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন সব সময় হবে, সেটা আজকেও যেমন ছিল পরবর্তীকালেও সেরকমই থাকবে, কিন্তু আমাদের জানতে হবে কোথায় আমরা ইউজ করছি আর কতখানি ইউজ করছি। আচ্ছা I'm requesting the students one by one. If you want to ask questions to sir to clear up your doubts, you can come forward one by one. Anybody wants to ask question to sir? না না, এটা হয়ে যাওয়ার পরে এই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিবেন, এটা আপনাদের কাছেই থাকবে। Okay. Anyone? Is there anyone who want to ask question? কেউ যদি থাকুন। ওকে স্যার, আপনি প্রসিড করুন। ওকে, ওরা যদি কিছু থাকে মাথায় আসে তখন। হ্যাঁ ঠিক আছে। Thank you, এটা sir. যে স্ক্যান করতে হবে, মোবাইলটা খোলো, মোবাইলটা খোলো, স্ক্যানারে যাও, স্ক্যান অন করো, গুগল স্ক্যানে যাও, বা তোমাদের যদি কোনো আলাদা কোনো অ্যাপ থাকে স্ক্যানিং, সেটাকে স্ক্যান করো, দেখবে একটা লিঙ্ক আসছে, ওখানে গিয়ে ওই লিঙ্কটা চলে এলে ওখানে গিয়ে স্কিল বিল দিয়ে যেতে হবে, ঢুকতে হবে, গিয়ে ওখানে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে। এখানে গিয়ে তোমাদের জিমেলের সাথে কানেক্ট আছে, জিমেলের সাথে কানেক্ট করে প্রথমে ইয়ে করো, সাইন ইন করো। এখানে ডিটেইলসগুলো দিতে হবে। হ্যাঁ, দেখবে 3টে স্টেজ আছে, ফর্মটা 3টে স্টেজ আছে। 1 মিনিট, এদিকে দেখবে যখন লগইন করলে দেখবে একটা ফর্ম আসছে, সেখানে 3টে স্টেজ আছে। ফার্স্ট স্টেজে তোমাদের কিছু নাম টাম দিতে হবে, সেকেন্ড স্টেজটা কিচ্ছু লিখবে না, প্রয়োজন নেই। সেটা যেহেতু কেন নেই, যখন কোনো কলেজ থেকে যদি তোমাদের কোনো ক্রেডেনশিয়াল আইডি দেওয়া হতো আলাদা করে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা করতে পারতে। যেহেতু সেটা ক্রেডেনশিয়াল আইডি এখানে দেওয়া হয় না, এখন এটার প্রয়োজন নেই। তাহলে তো আমরা কি করবো, ডাইরেক্টলি থার্ড অপশনে চলে যাব। সেকেন্ডটা অপশনাল, সেকেন্ডটা ফিল আপ করবে না, বোঝা গেল? সেকেন্ড অপশনটা ফিল আপ করতে হবে না। ওইদিকে লাস্ট, আমি তো লাস্ট বেঞ্চেই বসতাম, চিন্তা করিস না আমি ওখানে চলে যাবো, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। এই 3টে স্টেজ আছে, 3টে আছে। এই যে ফার্স্ট ওয়ান, তারপরে দেখবি সেকেন্ডটা আসবে, তারপরে থার্ড আসবে। সেকেন্ডটা ফিল করতে না, তারপরে থার্ড ওয়ান আসবে। এটাকে স্ক্রিনে দিই, এটাকে অলরেডি অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করা আছে, একটা করে স্ক্রিন তাহলে সেটা দিয়ে করতে হবে। কিন্তু সেটা করে তো ইয়েটা ঠিক আছে। আস্তে 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 আস্তে, আমি আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিয়েট স্ক্রিনে একটু করে দিলে আমরা একজন এখানে আয়, একটুখানি স্ক্রিনটা একটুখানি স্যার দেখুন, আপনারাও করতে পারেন। তাহলে স্ক্রিনে যদি দেখানো যায় তাহলে এটা বেটার হবে, তাড়াতাড়ি হবে। হচ্ছে ওইদিকে হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার এখানটা এই যে ফটো আছে, এই হলো ফটো।
আগে প্রোফাইলের সাথে অ্যাড হয়ে গেল, অ্যাকসেপ্ট অল, তারপরটা হ্যাঁ ক্লিক। এখানে ডিটেলসগুলো যেগুলো আছে 3 নম্বরটা সরি সেকেন্ডটা করতে হবে না, 3 নম্বরে চলে যাবে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা কন্টিনিউ করতে হবে, কারেক্ট। হ্যাঁ কি হচ্ছে, অসুবিধা কি হচ্ছে? হ্যাঁ অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যে জায়গাটা রয়েছে কিছু পুট করতে হবে না, অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন কিছু পুট করতে হবে না, ডাইরেক্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশনে গিয়ে চেক বক্স ক্লিক করে লগইন করে ঢুকে যেতে হবে। কোর্সে গিয়ে ওখানে দেখবি অ্যাকসেপ্ট অল বলে অপশন আসছে, অ্যাকসেপ্ট অল করলি কোর্সের মধ্যে চলে যাবি। ওখানে দেখবি মাল্টিপল গো টু অ্যাক্টিভিটিতে যেতে হবে, গো টু অ্যাক্টিভিটিতে যেতে হবে। স্টার্ট বলে অপশন থাকবে, স্টার্ট করতে হবে। কাদের অসুবিধা হচ্ছে? হাত তোলো, হাত তোলো, কাদের অসুবিধা হচ্ছে? এই যে স্টার্ট মডিউল আছে, স্টার্ট মডিউলে ক্লিক কর। এতক্ষণ যা বলেছি তার সমস্ত কিছু এখানে রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কি করতে হবে, টাইম বাঁচানোর জন্য আমরা কি করব, এগুলো স্কিপ করতে যাব। কিভাবে করব, নিচে নামো, দেখ নেক্সট আছে, যেখানে এখানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আছে, যেখানে এখানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আছে সেগুলো করতে হবে। লাস্টে গিয়ে 25 মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেন থাকবে, 80% পেলে পাস আছে। বারবার চান্স পাবি এমন নয় যে একবার করলেই মানে ফেল দেখালেই আমি একবার নেক্সট টাইম পাবো না, এরকম নয়। এটা সেলফ লার্নিং প্রজেক্ট, ঠিক আছে? এখানে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, বারবার করে ওটাকে করে লোগোটাকে জেনারেট করতে হবে। এটা এখনকার কাজ। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে তোর মেল আইডিতে সার্টিফিকেট চলে আসবে উইদিন 24 আওয়ার্সের ভেতরে। যদি না আসে, এই অ্যাক্টিভিটি যেটা দেখানো হলো অ্যাক্টিভিটি, তার নিজের সার্টিফিকেট জেনারেট বলে অপশন হয়ে যাবে কালকে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে সার্টিফিকেটটা। কোথায় আপলোড করতে হবে, অ্যাটেন্ডেন্স বলে একটা অপশন থাকবে, এই রেজিস্ট্রেশন আছে এখানে। কমপ্লিশন হয়ে গেলে মানে কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে গেলে, এই কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে গেলে যে লোগোটা আছে সেটা দিয়ে এই একটা ফর্ম ওপেন হবে। ওটা ইয়ে দিয়ে বানানো হয়েছে, গুগল দিয়ে বানানো হয়েছে। সেখানে তোর কলেজের নাম, ডিটেলস সমস্ত কিছু স্যার ওখানে থাকবে। সার্টিফিকেটের লোগো মানে যে লোগোটা জেনারেট হবে ওটা ওখানে আপলোড করে দিতে হবে। সেই ডেটাবেসটা ডাইরেক্টলি সিএসআর বক্সের কাছে যাবে, ডেটাটা কাউন্ট করে ওরা ডাইরেক্টলি আইবিএম এর কাছে পাঠাবে। এটা যতক্ষণ না কমপ্লিট হচ্ছে নাম যাচ্ছে না কিন্তু। আর এটা আজকেই করতে হবে, এটা কিন্তু কালকে হবে না, 24 আওয়ার্সের ভেতরে কমপ্লিট করতে হবে কাজটাকে। বোঝা গেছে? ওইদিকে লাস্টে বোঝা গেছে তোদের? এটা পরের মানে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন স্টার্ট কুইজ করে অনেক সময় নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তোদের এখানে ওয়াইফাই আছে?
বাকিগুলো নেক্সট করতে চলে যাবি, লাস্টে গিয়ে দেখবি 25% ওটা কমপ্লিট করলে দেখবি 80% এর উপরে যদি হয় তাহলে লোগো অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে যাবে, যদি না হয় আরেকবার করতে হবে। এটা শুধু এটার জন্য না, যে কোনো ফিজিক্যাল প্রজেক্টে যে কোনো কোর্স আছে সবই একই হবে। এখানে এরকম কেউ আছে যারা করতে পারছে না? স্টার্ট না হলে চলবে কি? যেখানে এখানে থিওরি দেখবি লেখা আছে, থিওরি নেক্সট করতে করতে যাবি, যেখানে মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেন আছে স্টার্ট কুইজ দেখা যাচ্ছে, স্টার্ট কুইজ ওখানে 25 কোশ্চেন্স আছে, ওই স্টার্ট কুইজে গিয়ে 25 কোশ্চেন্স করলে পরেরটা না লাস্টে গিয়ে ওরকম পাবে, লাস্টে গিয়ে 25খানা কোশ্চেন দেবো বা এক একটা 25খানা, এক একটা 10-15 রকম পাবে, তারপরে হয়ে যাবে। Do you have any questions? You can come forward. Sir, my name is Rajashri Ghosh from 6M. My question is, when Google Map suggests us the fastest route behind the live traffic, what type of AI agent working on it? Thank you. Actually, there are several agents for that. The most used is Claude AI. Okay, the Claude, the traffic, whenever the traffic is very huge, at that moment, Claude AI will analyze that thing and activate another path so that the image process will properly done. Okay, so Claude AI is another thing, but you have to subscribe for that. It will not free. Thank you, sir. Next question. Good afternoon, sir. My name is Momita Vijoli. My question is, Netflix suggests movies based on our viewing story. Is this learning agent AI? No, not only learning it. It is Netflix actually based on not only learning AI agent purpose. Obviously, 70% works based on learning agent. Whatever the data they collect from the various movies, like data means movies. Okay, what are the ratings for that movies and all collect. After that, they have analysis. There is a quantitative AI also. So how much people can see that one movie at one day? That also analysis. Based on that, they purchase that movie and all. Suppose rating is very good.
qualitative and quantitative, these are the most important thing for taking AI agent. Okay, so Netflix actually learning, they have their own learning AI agent, but they have also take some help from other AI agents itself. Okay, so it is a collaborative thing. So 70% is accurate that learning AI agent will work, but 30% is based on other AI agent. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, পিন ড্রপ সাইলেন্স, আমাদের এখানে স্যারের সাথে কিন্তু একটা খুব সুন্দর আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার রাউন্ড চলছে। তো আমার মনে হয় কাজ করছো ঠিকই আছে, কিন্তু কানটা আর মুখটা বন্ধ রাখলে, কানটা খোলা রাখলে বোধহয় তোমাদেরই বেনিফিশিয়াল হবে। ওকে, প্লিজ কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড। ওকে, প্রসিড টু দ্য নেক্সট স্যার। Good afternoon, sir. I'm Sonji Patra from BCS second year. My question is, what are the restrictions of AI agent? Yes. Very good question. This type of questions I expect from you. Okay. So what are the exact policy for AI agent itself? Is there any policy for AI itself? Is there any policy? Now come to the point. What are the policy for cyber security? What are the policy for cyber law? Okay. So whenever taking the concept of for AI agent itself, okay, we have to understand based on our Indian cyber law and cyber security purpose, whatever the law itself, okay. So we cannot overcome that. The real-time example, Amazon already faced that kind of thing. Whenever you go for purchase something in Amazon, after 1 month, they will ask you if it is a perishable item. Same type of item it will show. But Amazon doing something different. In algorithm, they have changed their algorithm. They will show you low cost product, but not made in India. And here is the crux. Suppose you take that product from Amazon, regular basis. Not only one day or 2 times, it's regular basis you have subscribed. Now, Indian government see that their product will not purchase, some other countries' product regularly purchase. So who will get benefit? That company. So here is the law policy that it should be customer centric as well as nation interest. So without nation interest, we cannot do anything. तो अल्टीमेटली क्या है, हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूस्ट करना है। तो एआई एजेंट का जो पॉलिसी होगा इन फ्यूचर और भी आएगा, पॉलिसी प्रॉपर आएगा, तो वो भी बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्री को बूस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट। Thank you, sir. Any other question? Yes. My name is Emoshanta Maiti. My question is, what kind of model used to build AI model? What kind of model for AI agent? Na? What is your question? AI, only AI or AI agent itself? So how many models are there? That is the question. Okay. Now for customer purpose, customer centric, total model is 3000. For personal used, total model is 800. Okay. Total model. So how many models? Total 3800. And for government use, total model is 2000. So how many model is there? 5800. Total model. Now, which model used for which purpose? That you have to know whenever you go for a learning for this AI things. And total model is 5800. Thank you, sir. Next question. Good afternoon, sir.
স্যার আমার কোয়েশ্চেন এটাই, যদি মানুষই যদি এআই এজেন্টগুলোকে তৈরি করে, তাহলে মানুষের থিঙ্কিং পাওয়ার থেকে এআই এজেন্টগুলো মানে কীভাবে অতিরিক্তভাবে থিঙ্ক করতে পারে? এআই এজেন্ট কি থিঙ্ক করে? কি মনে হয় এআই এজেন্ট কি থিঙ্ক করতে পারে? এআই এজেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে আমরা যে ইনপুট গুলো দিই সেটাকে অ্যানালিসিস করে তার থেকে আউটপুট বের করে। সেটা কে করে দেয়? মানুষই করে দেয়। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটা কে বানাচ্ছে? মানুষই বানাচ্ছে। ডেটা সায়েন্টিস্ট কে হয়? মানুষই হয়। ঠিক আছে, বাইরের কেউ নয়। এআই নিজে কি করছে? রিপিটেটিভ ওয়ার্কের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। টিকিটটা, বাসের টিকিটটা কিনে দেবে, এয়ারপোর্টের টিকিটটা কিনে দেবে, হোটেলের একটা বুকিং করে দেবে, কিন্তু সেটা তো রিপিটেটিভ ওয়ার্ক। সেখানে থিঙ্কিং এর জায়গাটা কোথায় আসছে? হ্যাঁ, এবার যখন থিঙ্কিং এর জায়গা আসছে তখন কি ধরনের থিঙ্কিং এর জায়গা আসছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। কোন লেভেলে থিঙ্কিং এর জায়গায় দেখেন। সেই কারণে আমি বললাম জেনারেটিভ এআই কে কি করা হচ্ছে, আস্তে আস্তে বড় করা হচ্ছে। এখন সে 22 বছর বয়সে হয়েছে, সে তার মতন করে আউটপুট দিচ্ছে, কিন্তু তার আউটপুটেরও লিমিটেশন আছে। মানুষের চিন্তা ভাবনারও লিমিটেশন আছে, কাজে তারও লিমিটেশন আছে। কে বানাচ্ছে? মানুষই বানাচ্ছে। ঠিক আছে, সেই কারণে কোয়ান্টিটি যেটা বললাম, কিছু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং চলে আসছে। তাহলে সেটা কি করছে স্যার? সেইখানে বিভিন্ন ধরনের লোকের থটস প্রসেস সেটাকে অ্যানালিসিস করে বের করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা ফিউচার বলবে, সেটাও কতখানি আমাদের কাজে লাগবে। আলটিমেটলি যেদিন দেখা যাবে মানুষ কাজ পাচ্ছে না, মানুষ আবার ব্যাক টু রিটার্ন প্যাভিলিয়ন হবে, যেখানে ছিল সেখানে চলে আসবে। মানুষ কাজ ছাড়া বাঁচতে পারবে? তোদেরকে যদি বলি সারাদিন বসে থাকতে পারবি? কাজ করতে হবে তো, এগুলো একটা প্রসেস। তাহলে যদি যন্ত্রই সব করে দেয় তাহলে আমাদের কাজটা কি হবে? আলটিমেটলি যন্ত্রকে আমাদের সাথে চলতে হবে, এক্সিট করে গেলে হবে না। মানে স্যার একটা মিনিট, আমি জাস্ট এটা বলছি, মানে মেইন তাহলে ভিশনটা হচ্ছে মানুষ চালিত এআই, এবং আমরা যেন ওনার থাকি বা পাওয়ারটা আমাদের হাতে থাকে, আমাদের হয়ে কাজ করে দিচ্ছে অ্যাজ এ পিএ। কিন্তু পুরোপুরি এআই এর উপর আমরা কিছুতেই নির্ভরশীল হতে পারবো না বা দিয়ে দিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন। গুড আফটারনুন স্যার, মাই নেম ইজ মৌসুমী দাহাল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনলাইন এক্সামে একজন পরীক্ষার্থীর উপরে এআই কিভাবে মনিটরিং করবে? এটাকে বলে ভিশন ইমেজ প্রসেসিং, যেটাকে বলা হচ্ছে ভিশন ইমেজ প্রসেসিং। রিয়েল টাইমে একটা ক্যামেরা থাকবে, ক্যামেরাটা অন থাকবে, ইমেজ প্রসেসিং করে প্রত্যেকের রেটিনা কালেক্ট করা হবে, সেটাকে অ্যানালিসিস করা হবে। তার যখনই রেটিনাটা ঘুরছে, কোথায় ঘুরছে, কোন অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। তুই ধর হাতে লিখে নিয়ে এসছিস বা চিটটা হাতে রয়েছে, ছিলাম তো, আমরাও করেছি, ঠিক আছে, কেউ বলতে পারবে না করেনি, যত ভালোই ছেলে হোক না কেন। হ্যাঁ, সাধু পুরুষ এখানে কেউ নয়, তা হাতে লিখে নিয়ে এসছো এখানে, ঠিক আছে, বসছো, বসে লিখতে হচ্ছে, কোনো না কোনো সময় হাতটা দেখতে হবে, এরকম ওখানে পয়েন্ট হয়ে যাবে। স্যার কোনো ক্ষেত্রে কেউ যদি ঠিক না করেও যদি মুভমেন্ট করে, যদি চোখের মুভমেন্ট করে, সেক্ষেত্রে কি হবে স্যার? সে তো তোকে, তার তো একটা টাইম লিমিট আছে। ধর আমি একজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, ঠিক আছে, সে তো কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করছে, আরে ভাই কেন তাকিয়ে আছিস, করবে তো। তেমনি যখন তুই একটা কিছু লেখা পড়ছিস, তোর ইমেজ তোকে তো ওটা মাইন্ডে নিতে হবে, তবে না গিয়ে লিখতে পারবি। একটা লেখা আছে, অ্যান্সার দেওয়া আছে, সেই লেখাটা পড়তেও তো টাইম লাগবে, সেটাও সেকেন্ডে কানেক্ট হচ্ছে, সেটাও দেখছে, ওটা প্রসেস হচ্ছে। যখনই সেটা এক্সিট করে যাবে, ও ধরে নেবে তুমি ওটা দেখছো। তুমি কারোর দিকে একদিকে তাকিয়ে ব্লিঙ্ক করে অন্যদিকে চলে গেলে, দ্যাট ইজ নট কাউন্টেবল। সেইখানেই প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট। Good afternoon, sir. I am asking a question a little bit off the road. You are in this industry for a long time. You are very experienced. When we are talking about, especially about computer science, people who have computer science background,
and people who are getting jobs, they are the top 10%. They have, I am talking about today's time. Okay, but people who have BCA background or core computer science background, I have seen that they have skill based on some other stuffs. They can excel there. Okay, so in that particular ground, AI can't really take that job right now for now moment. Is there any field or any skill set that students from any background, BCA background or any background can develop to get a job in the future? দারুণ এক্সাম্পল আছে এটাতে। ও একটা কোশ্চেন করেছে, আমি একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিচ্ছি। জোহো বুকসের নাম শোনা আছে? জোহো বুকস। শ্রীধর ভেমুলার নাম শোনা আছে? আজকে গিয়ে একটু চেক করবে। শ্রীধর ভেমুলা একটা আইটি কোম্পানিতে কাজ করতো, ওখান থেকে ওকে স্যাক করে দিয়েছিল। এটা হায়দ্রাবাদের ঘটনা। স্যাক করে দেওয়ার পরে ও ঠিক করলো, ভাই আমি নিজের নিজে তৈরি করব, আমি কারোর উপর ডিপেন্ড করব না। ও চলে গেল গ্রামে। সেখানে অনেকে ক্লাস 8 পর্যন্ত 9 পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। 8টা ছেলেকে বেছে নিয়েছিল। ওদের বলেছিল আমি তোমাকে স্যালারি দিতে পারবো না, আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি তোমাকে খাবার দেব, পড়াশোনার জায়গাটা তৈরি করে দেবো, আর সফটওয়্যারটা শেখাবো। রাজি আছো কিনা বলো? ওরা রাজি হয়েছিল, কারণ ওদের কাছে অপশন ছিল না। সেইখান থেকে জোহো বুকসের জার্নি এখন ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট আইটি কোম্পানির মধ্যে একটা, ঠিক আছে? এবং সফটওয়্যার শেখার জন্য ট্র্যাডিশনাল কোনো পড়াশোনার প্রয়োজন হয় না, সেটা প্রুফ করে দিয়েছে জোহো বুকস। আজকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর যে জায়গা তৈরি করে দিয়েছে, ট্যালি তোমরা নাম শুনেছো, এসএপি নাম শুনেছো, জোহো নিজস্ব চ্যাট জিপিটি তৈরি করেছে, চ্যাট জিপিটির মতো জিনিস তৈরি করেছে। জোহো নিজের হোয়াটসঅ্যাপ তৈরি করেছে, আলাদা নাম দিয়েছে প্যাকেজে, সেটা আস্তে আস্তে অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে। ইভেন আমাদের যে অর্থমন্ত্রী আছেন এখনকার দিনে, তিনি হোয়াটসঅ্যাপকে বাদ দিয়ে জোহো যে হোয়াটসঅ্যাপ আছে সেটা ইউজ করছেন, সেটা নিয়ে খবরও বেরিয়েছিল। কাজেই ট্র্যাডিশনাল ওয়ে পড়াশোনা একরকম, প্র্যাকটিক্যাল ইউজের জায়গাটা আর এক রকম। স্কিলের সেটে যদি তোমার সত্যিকারের স্কিল সেট থাকে, আমি একটাই এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্সেলের ক্ষেত্রে, এক্সেলটা ভালো করে জানো? মাইক্রোসফট এক্সেল, ছেড়ে দাও সফটওয়্যার, এক্সেল জানো? এক্সেল যদি ভালো করে শেখা যায়, এমআইএস এর প্রচুর জব আছে। কোম্পানি চায় তার কাজের সলিউশন, কোম্পানি লিস্ট বদার অ্যাবাউট ইওর কোয়ালিফিকেশন। তোমরা যদি তাকে দেখিয়ে দিতে পারো যে তোমার প্রবলেমে আমি সলিউশন দিতে পারছি, কোম্পানি তোমাকে অন্য কোথাও যেতে দেবে না, ট্রাস্ট মি। কিন্তু তোমাকে সেই স্কিল সেটটাকে বাড়াতে হবে। ইন্টারভিউতে তোমাকে সেটাই জিজ্ঞেস করবে, সেটাই জানতে চাইবে যেখানে তোমার স্কিলটা আছে, ঠিক আছে? সেটাই যদি তুমি শো করতে পারো তাদের কাছে যে এই স্কিল আমার রয়েছে, 100% তুমি জব পাবে, ঠিক আছে? আর যেটা তুমি বলছো যে এখনকার দিনে ছেলেমেয়েরা জব পাচ্ছে না, যারা কিন্তু কাজ জানে তারা পাচ্ছে। টিআরপি গ্লোবাল প্রত্যেক বছর কিছু ছেলেকে নিচ্ছে, তারা কেউ ওরাকেলও জানে না, এসএপিও জানে না, বিটেক এর স্টুডেন্ট তারা নিচ্ছে, বিসিএ স্টুডেন্ট তারা নিচ্ছে। কিন্তু কাদেরকে নিচ্ছে? যারা কোডিং এর প্যাকেজটাকে ভালো করে শিখছে। কোয়ালিফিকেশন এমনি আসবে, ডিসটেন্স থেকে একটা করলে সেখান থেকেও কোয়ালিফিকেশন পাচ্ছ, কিন্তু প্রজেক্ট যেটা বললাম, লিঙ্কডইনে প্রজেক্ট অ্যাপ্লাই করা, কত প্রজেক্ট একটা বানাচ্ছো, এই যে 3 বছর আমি কটা প্রজেক্ট বানাতে পেরেছি 3 বছরের মধ্যে, কটা আমি ওয়েবসাইট বানিয়েছি, কটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছি। একটা 16 বছরের ছেলে, সে কর্ণাটকে থাকে, কর্ণাটক স্টেট গভর্নমেন্ট তাকে ফান্ডিং করেছে, সে আজকে হার্টের ডেটাবেস, মানে হার্টের যে এরকম রিডিং হচ্ছে না, হার্টের যে ডেটাবেস রিয়েল টাইম বানিয়েছে, অ্যাপ বানিয়েছে, যেখানে হার্ট রিডিং দেখা যাচ্ছে। তার বয়স হচ্ছে 16 বছর। তাহলে সে যদি পারে, আমাদের স্টেট কেন পারবে না? সেই জায়গা থেকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। এখন সময় এসে গেছে আউট অফ দ্য ট্র্যাকে ভাবনা, এই বিসিএ করবো, তারপরে এমসিএ করবো, তারপরে এটা করবো না। স্কিলকে বাড়াবো। ডিগ্রি লাগবে, যেখানে পড়াশোনার জায়গা আছে ওখানে হয়তো লাগতে পারে, কর্পোরেটে লাগবে না।
কর্পোরেট ওই এন্ট্রি লেভেল দেখবার জন্য হ্যাঁ বিসিএ করেছে দেখো, তারপর তো তোমার স্কিল বলবো। Thank you, sir. Next. Sir, my name is Sudipta Garu, a second year student from BCA department. Sir, my question is, can AI agent be dangerous if not used properly? Sorry, not use? Yes, it is very dangerous. Suppose there is one scammer. They want to scam you. They will get your data. They want to know about your data. Okay, and you don't have any knowledge about cyber security and all. You are a layman. They can call you. They can ask your debit card के पीछे जो CSV number है. They can call you and ask you about that CSV number, and whenever you tell them and total number tell them, automatically they can take all the money. আমার নিজের বন্ধুরই হয়েছে, ঠিক আছে, ও লেম্যান আছে, মানে ও জানে না, আমার থেকে বয়সে বড়। অ্যামাজন থেকে ও কিনতে গেছিল একটা প্রোডাক্ট, সেখান থেকে ওকে ফোন করে বলেছে আপনি কেন এটা কিনবেন, আপনার ওর থেকে বেটার জিনিস আপনাকে দিচ্ছি। 70,000 টাকা নিয়ে নিয়েছে। এখনো পর্যন্ত সেটা সাইবার ক্রিমিনাল ডিপার্টমেন্টে খবর গেছে, সেখান থেকে কোনো রকম আসেনি। কে করেছে ধরতে পারছে না, বলছে বোধহয় এআই এজেন্টই ওখান থেকে কাজ করেছে। রিয়েল টাইম এক্সাম্পল দিন, কাজেই 100 বার। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমরা প্রযুক্তি যত ইউজ করব, যেরকম ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে, ভীষণ মাইন্ডফুল হয়ে কাজটা করতে আমায় দেখতে হবে আমি কিসের পারপাসে ইউজ করছি, আর সেখানেই রুলস পলিসি এগুলো আসে। নেক্সট, এনি কোয়েশ্চেন? আর কেউ আছো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে স্যারকে? ওকে, so sir, thank you once again for such a lovely and beautiful sessions. Please give a big round of applause for this session. Thank you, my dear students. Thank you so much. আমি মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত কলেজগুলোতেই ভিজিট করি, ঠিক আছে। আমার অ্যালাইন সেশন এই কলকাতার মধ্যে বেশিরভাগ কলেজগুলোতে আমাকে যেতে হয়। সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আছি টেকের পার্টে রয়েছে, নন টেকের পার্টেরও থাকে, তারা আলাদা টিচার। কিন্তু আমি দেখেছি কলকাতার থেকে অনেক ভালো রেসপন্স থাকে বাইরের কলেজগুলো। হলদিয়াতে আমি এর আগে তাম্রলিপ্ত ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে গেছি, NSHM গেছি, এখানে এলাম, অনেক ভালো রেসপন্স এবং প্রফেশনাল রেসপন্স। একজন টিচার বা একজন সেশন যে নিতে আসছে সে কি চায়, ইন্টারঅ্যাক্টিভ। তার কেন সে আসছে, কিছু বলবার জন্য আর কিছু শোনবার জন্য, ঠিক আছে। সেটাই যদি না বিল্ড আপ করতে পারি, যদি সব স্টুডেন্ট চুপ করেই বসে থাকে, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি জিনিসটা হয় না। তো এখানে আমি বলি যে তোমাদের এই রেসপন্সটা খুব সুন্দর, তোমরা নিজেরা কিছু বানাবার চেষ্টা করো, প্রজেক্ট বানাও, ঠিক আছে। দেখবে কোম্পানি কিন্তু তোমাদের জন্য ওয়েট করে বসে আছে। আমি প্র্যাকটিক্যালি বহু জায়গায় কাজ করে এসেছি, কোম্পানি চায় এমন ছেলে যে কিনা নিজের জিনিসটা তৈরি করে তাদেরকে দেখাতে পারবে। ওটার দিকে যদি ফোকাস করো, দেখবে স্টাডি তো আছে, থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা চলছে, কিন্তু মেনলি হচ্ছে যারা আমরা টেকে রয়েছি, আমাদের নিজেদের জিনিস নিজেদের বানাতে হবে, কিছু প্রবলেম সলভ করে দেখাতে হবে। থ্যাংক ইউ। Thanks note. The best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. On behalf of the entire GGI family, we are showing our gratitude to Mr. Purnangshu Nath Roy sir. His incredible and outstanding speech make us spellbound. Thank you so much for your wonderful speech, expertise, associations and spreading knowledge that will definitely help our students for the proper growth and development. I would also like to thank our Honorable Managing Director sir, our training and placement executive sir, and my entire GGI family for their support and cooperation. And the last but not the least, our beloved student for making this session a grand success. Thank you once again. And to close the sessions, I'm requesting respected madam to please come for the vote of thanks. Thank you once again. Stay safe, stay blessed. So, as we come to the end of today's session,
It's obviously a very much engaging and enriching sessions. I hope so, and you all have enjoyed it a lot. So the today's topic, you all know that unleashing the power of AI agents. We sincerely appreciate the valuable insight shared on how AI agents, innovation sprints, and rapid prototyping are shaping the future of digital transformations. The session has provided our BCA students with a clear understanding on real-world applications of AI agents and the future-ready skills essential for today's dynamic tech landscape. Not only that, the industry-driven innovation practice and mainly the idea of entrepreneurship to be a tech entrepreneur or startup from the college level. It's a very good practice for students. Do not depend on any company, try to be an entrepreneur. So we are extremely grateful to our esteemed expert from IBM and IBM Skill Build for sharing the knowledge, experience and the practical perspectives that beautifully bridge the gap between academics and industry. We truly look forward to more such engaging and insightful sessions from your end in the near future for our upcoming next year batch, and which will greatly contribute to the academic and professional growth of our students. I would also like to extend my heartfelt thanks to our college management, our respected MD sir, our training placement executive Shuman sir, and team management for their constant support and encouragement. I am also thankful to our respected faculty members for their guidance and the cooperations, and our enthusiastic students for their active participations and discipline. We hope today's session inspires our students to explore, innovate and build intelligent solutions using the AI agent. So with this, I formally conclude the session. Thank you everyone and have a wonderful day ahead. Thank you, sir.